Okay, so thank you everyone. Hope I am audible and visible. I'm Dr. Arindam Ghosh, an assistant professor in the Department of English at Tampur Krishna Chandra College. And today, in the sixth semester class, I will try to teach you Samuel Beckett's Waiting for Godot, a very celebrated drama in the history of the theater as well as theater of the absurd. In today's class, we will try to deep delve into the definition of the theater of the absurd. What is it? How this entire conception of the theater of the absurd became almost a viral phenomenon across the Europe, গোটা ইউরোপ জুড়ে 40 এবং 50-এর দশকে বিশেষ করে এই থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড একটা এরকম ফিনোমিনাল আকার ধারণ করলো কি করে। এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা জানো তোমাদের সিলেবাসে দুটি টেক্সট, ওয়ান ইজ রাইনোসেরাস and another is waiting for Godot. Both are absurd drama. তোমরা যদি চাও তাহলে রাইনোসেরাস ইজ এ নন ডিটেইল টেক্সট, আমি আরেকদিন রাইনোসেরাসটাও তোমাদেরকে পড়িয়ে দিতে পারি, কোনো অসুবিধা হবে না। So so let us start. Let us begin. I will begin with some basic information that, as you can see, wait a minute. এই পৌলমি আমি ক্লাসে কি বুঝলি, আমার ক্লাসটা হয়ে যাক তারপরে বল দেখো। বেশ বেশ। Yes. So, Waiting for Godot, as we all know, is an absurd drama. But what is an absurd drama? We will come to that later. But basically, this is a play which was originally composed in French in the year 1948, between 9th October 1948 and 29th of January 1949. So you can see this is a very hastily written, speedily written drama by the famous Irish dramatist, novelist Samuel Beckett. This particular drama has two characters, two primary characters. There, of course, are many characters. Two primary characters, both of them are vagabond. Vagabond মানে কি? Vagabond মানে স্যার মানে ভবঘুরে যে ভবঘুরে, who doesn't have any specific purpose in life, who doesn't have any kind of proper objective in life, almost beggar-like stature. হঠাৎ করে আমরা দেখলাম 1953 কোনো একটা সন্ধ্যেবেলা, জেনারেলি ড্রামা, যে কোনো একটা প্রপার প্রসিনিয়াম ড্রামা বলতে আমরা যেটা বুঝি, ড্রামা ইন দ্য প্রসিনিয়াম থিয়েটার, where there are two wings, actors and the actresses, proper costume, শেক্সপিয়ারিয়ান ড্রামাতে যেটা চিরকাল ঘটেছে, এখানে তার সম্পূর্ণ একটা বিপরীত জিনিস ঘটলো। সবকিছু ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে চারিদিকে পড়ে থাকলো। ড্রামার যে ভেরি আইডিয়া অফ দ্য ড্রামা got completely destroyed by staging this Waiting for Godot. Suddenly, the Parisian audiences, এই ড্রামাটা প্রথম স্টেজ হয়েছিল প্যারিসে, suddenly the Parisian audiences discovered inside the stage two vagabonds, two marginalized citizens of the society, Vladimir and Estragon. They are sitting inside the stage and they are waiting for Godot, Godot. Who is Godot? The first question actually pops up inside the mind of the audiences. যে Godot কে? বাংলায় এই ওয়েটিং ফর গোডোর অনুবাদ হচ্ছে গোডোর জন্য খায়, আরো অনুবাদ হচ্ছে ঈশ্বর বাবু আসছেন, বাট ঈশ্বর বাবু তো ঈশ্বর নন। Godot, who is Godot? Godot can be anything. Godot can be God transforming into dot. God transforming into dot. Ishwar. God generally signifies all-powerful, omnipotent, omniscient phenomena. And a সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান phenomena. But that has almost been transformed into just a dot.
যেন একটা বিন্দুতে রূপান্তরিত হয়েছে। And this very idea of waiting for Godot, G-O-D-O-T, waiting for Godot, this very idea of the Godot can be anything, anything and everything in the world that we desire, যেটা আমরা চাই। আমি যখন সুপার বো প্রেজেন্টেশন দিচ্ছিল তোমাদের 6 সেমেস্টার, আমি বলেছিলাম গোডো ক্যান বি এনিথিং এন্ড এভরিথিং দ্যাট ক্যান বি ডিজায়ার্ড। ইট ক্যান বি ইয়োর সিজিপিএ মার্কস, কেউ চায়, কেউ 9 চায়, কেউ 10 চায়, আমাদের চাওয়ার তো কোনো শেষ নেই। It can be your newly desired Mercedes-Benz car. It can be bike. It can be new home. You can be a new employment, নতুন চাকরি. It can be anything. So Godot represents our daily desire, যেটা আমরা desire করি, আমরা চাই, আমাদের লক্ষ্য, আমাদের objective in our life, but we failed. এই Godot যেরকম আসে না, he never appears throughout the entire drama. গোটা ড্রামা জুড়ে এই এন্টায়ার the act of waiting becomes completely void. What is the meaning of the word void? Void means meaningless, খোকলা বাংলাতে গেলে, যার ভিতরে কিছু নেই। এই যে very act of meaninglessness, this very act of chaos, that world is not orderly, that world is essentially uncontrollable, অনিয়ন্ত্রিত, that world doesn't have any form of meaning after the 2 wars. তুমি ভাবো, আমি একটু পরেই বলবো যে গোটা ইউরোপ জুড়ে 2টি বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে, 2 great wars. The First World War from 1909 to 1914, the Second World War from 1939-40 to 1945, and almost 1/3 population of the Europe completely got abolished, completely destroyed. নেই এক একটা ফ্যামিলিতে আমাদের মতো ইয়াং মেম্বার্স, 22, 23, 24 বছরের ছেলে মেয়ে বা 35 বছরের ছেলে মেয়ে বেঁচে নেই। বাড়িতে বেঁচে আছে বাবা মা who are almost 60-70 years old, দাদু 90 years old, but young member is absent because of the 2 ravages of the 2 great wars: Nazi concentration camp, Holocaust, Hitler's medical experimentation. পুরোটা যেন ইউরোপের নার্ভাস সিস্টেমকে ডিসেন্সিটাইজ করে দিয়েছে। লোকে হাতে হাতে হাত ধরলে লোকে বিশ্বাস করতে পারছে না, মানুষকে মানুষ বিশ্বাস করতে পারছে না, ভাবছে স্পাই। সবসময় ভাবছে যে আকাশ থেকে এই না বোমা বৃষ্টি হলো, এই না ইউরোপের কোন একটা বিরাট শহর উড়ে গেল। এই পরিবেশে, এই সোশিও কালচারাল হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সটে আমাদের অ্যাবসার্ড ড্রামাকে পড়তে হবে। এই কনটেক্সটে ভ্লাদিমির এবং এস্ট্রাগনের ওয়েটিং ফর গোডো, গোডোর জন্য অপেক্ষা এবং অপেক্ষাই সার, সেটাকে বুঝতে হবে। আমরা আমাদের ক্লাসে এই সোশিও হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা আগে একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করব, এবং আমরা কেবলমাত্র 2 ওয়ার্ল্ড ওয়ার নয়, আমরা মডার্নিজম, ওয়ার্ল্ড ওয়ার এবং ভেরি ইম্পর্টেন্টলি এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম, দ্য ভেরি আইডিয়া অফ দ্য এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম, এইগুলো অস্তিত্ববাদ, যেটা বেকেট হিমসেলফ আ প্রফেসর অফ philosophy in equal normal superior, sorry to oshud khacchi, in equal normal superior. But he was very much acquainted with all these kinds of historical and socio-political doctrines as well as philosophical schools. He himself was a great admirer of Jean-Paul Sartre, Nietzsche and other philosophers. আমি সমস্ত ফিলোসফারদের নিয়ে একটু আলোচনা করব, কারণ ওয়েটিং ফর গোডো পড়তে গেলে অল্প ফিলোসফি জানতে হবে। ফলে আমাদেরকে বুঝতে হবে এই বিশেষ কনটেক্সটে ওয়েটিং ফর গোডো লেখা। তোমরা আমাকে বলতে পারো যে স্যার হোয়াট ইজ অ্যাবসার্ড? অ্যাবসার্ড মানে which doesn't have any kind of logical connections. The world becomes apparently completely meaningless. You are a deserving candidate in the, for example, in any competitive examination, but that entire competitive examination
The entire process of competitive examination is completely destroyed by government, by the agencies, everything. আমাদের চারপাশে আমরা ইনস্টেন্স দেখতে পাচ্ছি যে যোগ্য ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় বসছে কিন্তু পাচ্ছে না, চাকরি যেন বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ অলসো অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যাবসার্ডিটি। Irrespective of any political party, আমি কোনো নির্দিষ্ট পলিটিক্যাল পার্টির কথা বলছি না, আই এম ট্রাইং টু সাজেস্ট দ্য অ্যাবসার্ডিটি অফ দ্য সিচুয়েশন। ইউক্রেনে ওয়ার চলছে, তুমি চাও বা না চাও, যদি তুমি ইউক্রেন এবং রাশিয়ার কোনো একটা মধ্যবর্তী দেশে থাকো, রোমানিয়া, উজবেকিস্তান, তুমি কোনো না কোনো ভাবে সেই ওয়ারের দ্বারা প্রভাবিত হবে। তুমি জানো না তোমার মাথার মধ্যে কখনো মিসাইল এসে পড়বে, ইউ নেভার নো। দ্যাট ইজ অ্যাবসার্ডিটি। And our post-modern life, modernism generally বলা হয়, ধরা হয় 1900 to 1950, আর পোস্ট মডার্নিজম ধরা হয় 1950 পরবর্তী সময়, পোস্ট সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার টাইম। So post-modernism is essentially a time of absurdity, uncertainty and contingencies, অনিশ্চয়তার পৃথিবী। লজিক্যালি তুমি তাকে ধরতে পারবে না যে 2+2=4, তুমি বলতে পারবে না। ফলে এই অনিশ্চয়তার পৃথিবীতে জন্ম হচ্ছে এই অ্যাবসার্ডিটি, এটাকে বলে অ্যাবসার্ডিজম। আমি একটা খুব গ্রস এক্সাম্পল দিতে পারি অ্যাবসার্ডিজমের অনেক আগের একটা বিখ্যাত টেক্সট, ফ্রান্স কাফকা's Metamorphosis. It's a very famous text. It begins with, one day Joseph K. suddenly wakes up in the morning and suddenly, abruptly discovers himself that he has been transformed into a giant vermin. সকালবেলা জোসেফকে ঘুম থেকে উঠলো এবং উঠে দেখলেন যে তিনি হঠাৎ করে তার গা গুলো আরশোলার মতো, একটা বাঘের মতো লাগছে, বিইউজি, একটা পোকার মতো। এবং সে দেখলো সে বিছানার মধ্যে শুয়ে আছে একটা বিরাট বড় যেন পোকা। ভেরি ভেরি ফেমাস টেক্সট, এবং কাফকাকে বলা হয় জেনারেলি এই অ্যাবসার্ডিজমের জনক। মেটামরফোসিস, তিনি কি করবেন জানেন না? ইটস আ নভেলা, ইটস আ ভেরি শর্ট নভেল, নট আ ড্রামা। It's a short novella published by Franz Kafka in 1950. It's a very, very famous text. And this text is actually known as a predecessor of the theater of the absurd. যে theater of the absurd, আমরা post second world war একটা designation for a particular kind of absurdist fiction, তার অনেক আগে, এটা তো তৈরি হচ্ছে 1950-এর দশকে by primarily some group of European playwrights. এই মেটামরফোসিস অনেক আগে লেখা, 1915 সালে। সেখানে একটা মানুষ একটা পোকা মাকড়ে পরিণত হচ্ছে এবং তাকে তার নিজের সন্তানরা পাচ্ছেন না, মেরে ফেলছে। জাস্ট লাইক তার সন্তানরা আসবে, দরজা খুলবে, দেখবে একটা সাডেনলি আ বিগ মনস্টারাস ভার্মিন, জাস্ট আ বিগ ইনসেক্ট আসবে এবং তাকে মেরে ফেলবে। ফলে এই পৃথিবীতে জীবনের কোনো মূল্য নেই, এই পৃথিবীতে যা খুশি হতে পারে। এই যে ডিসেন্সিটাইজ, অসংবেদনশীল পৃথিবীর কাহিনী, দুটো বিশ্বযুদ্ধের পরে এই ভয়ঙ্কর ভেঙে যাওয়া মৃত্যু উপত্যকার কাহিনী বলছে এই অ্যাবসার্ড ড্রামা। বলো পরিষ্কার কি পরিষ্কার নয়? বলো পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস, এক্স্যাক্টলি। এবং তোমরা যদি কেউ পড়ে থাকো rhinoceros, you can see suddenly Birage in one fine morning is discovering some rhinoceroses is walking across the city street. এটা কি সম্ভব যে হঠাৎ করে গন্ডার চলে এলো? গন্ডার নয়, গন্ডার হচ্ছে মানুষ। আমাদের মতো তোমাদের মতো চারপাশে জীবন্ত রক্ত মাংসের মানুষ, who are just blindly following the government dictums, who are just blindly following the fascism, the Nazism, dictatorial pathways. এই একনায়কতান্ত্রিক সরকারের কাছে আমরা সারেন্ডার করছি আমাদের ভিউ পয়েন্ট। ফলে আমরা আর মানুষ থাকছি না। মানুষের তো রক্ত চামড়া থাকে, তারা তো ফিল পারে। আমার মাথার উপরে যেন একটা শৃঙ্গ তৈরি হচ্ছে, আমি একটা জানোয়ারে রূপান্তরিত হচ্ছি। I'm surrendering all forms of my ideologies and hence I cannot claim myself as a human being. I'm a rhinoceros. এই গল্পের যে মূল ক্যারেক্টার, তোমাদের সিলেবাসে রেকমেন্ডেড টেক্সট, সে
গোটা ড্রামা জুড়ে হি ক্যান বি অ্যান ইনটক্সিকেটেড ড্রাঙ্ক ক্যারেক্টার, বাট হি নেভার সারেন্ডার্স হিজ ইডিওলজিজ, হি নেভার সেলস হিজ স্পাইন, সে নিজের শিরদানা বিক্রি করেনি শেষ পর্যন্ত গোটা টেক্সট জুড়ে। And hence he is saying no is a form of resistance, সেটা একটা প্রতিরোধ, প্রতিবাদের ধরন, এবং এই প্রতিরোধ বা এই প্রতিবাদও একটা অ্যাবসার্ড ড্রামার মধ্যে থাকে। এই চারপাশের গ্রোয়িং অ্যাবসার্ডিটি, গ্রোয়িং মিনিংলেসনেস এগেইনস্টে একটা প্রতিবাদ করে অ্যাবসার্ড ড্রামা। এটা কেবলমাত্র, and at the same time, this is at the same time a reaction against all forms of chaos. Chaos, what is the meaning of the word chaos? Chaos is a বিশৃঙ্খলা, chaos। তোমাদের চারপাশে এটা প্রতিদিন ঘটছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ চারপাশে কমপ্লিট আনএমপ্লয়মেন্ট, যোগ্য লোকেরা চাকরি পাচ্ছে না, ওয়ার চলছে গোটা পৃথিবী জুড়ে, the governments are increasingly become fascist, that is essentially chaotic, বিশৃঙ্খলা। তোমরা জানো না যে তোমরা নিজেরা ডিসিপ্লিন হলে এই chaotic পৃথিবীতে প্রপার জায়গা করে নিতে পারবে কি পারবে না, কারণ পুরো বিষয়টা তোমাদের হাতে নেই। সো আমরা যদি এক্সপ্লেন করি ইন আ very minimalist way, from 1900 to 1950, the time of the modernism, in which you have read modernist literature like T.S. Eliot and the others, especially T.S. Eliot's Love Song of J. Alfred Prufrock, you can clearly imagine that there is an increasing lamentation, lamentation, lamentation for the disorder. What is the meaning of the word lamentation? Lamentation means, বলো, বিলাপ, বিলাপ করা, এক্স্যাক্টলি, দুঃখ এক্সপ্রেস করা, হাহাকার করা। আহা, এই সময়টা চলে গেল, এই ভিক্টোরিয়ানিজম, এই ভিক্টোরিয়ান মরালিটি, ভিক্টোরিয়ান ডিসিপ্লিন চলে গেল, ধ্বংস হয়ে গেল পৃথিবীটা, দুটো ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়ে গেল। কেউ মারা গেলে আমরা বিলাপ করি, বাট that is the basic difference between modernism and postmodernism. But from 1950 onwards to 2000, and it's continuing, the postmodernism, the growing characteristic of postmodernism is not lamentation, but rather celebration. সারা জীবন মনে রাখবে, celebration of chaos. Because you can't just live by lamenting. তুমি বেঁচে থাকতে তো পারবে না ল্যামেন্টেশন করে, তোমাকে সেলিব্রেট করতে হবে চারপাশের গ্রোয়িং কিওসকে। তুমি অ্যাকসেপ্ট করে নাও যে চারপাশে এরকম খারাপ জিনিস ঘটবে, চারপাশের সিচুয়েশন এরকম অ্যাবসার্ড হবে। I will swim into the fluid of FLUID, fluid of uncertainty. আমি চারপাশের এই অনিশ্চয়তার সমুদ্রে, অনিশ্চয়তার জলাশয়ে সাঁতার কাটবো, because I don't have any other options left. So this growing notion of lamentation of the modernism, many of the modernist thinkers they actually lament, be it Sigmund Freud, সবচেয়ে বড় তিনজন মডার্নিস্ট থিঙ্কার হচ্ছে মার্কস, ফ্রয়েড এবং নিটশে। Who are the three biggest modernist thinkers and philosophers? Marx, Freud, and Nietzsche. The three hallmarks of the modernism. একজন অর্থনৈতিক মডার্নিজম প্রথমবার শেখাচ্ছে মানুষকে যে হিস্টোরিক্যাল এভলিউশন কেমন ভাবে হয়েছে। আমি আমার মার্কসিজমের ক্লাসে বলেছি কেমন করে এন্টায়ার ইকোনমি হ্যাজ অলওয়েজ অলরেডি বিন কন্ট্রোলড বাই দ্য ক্যাপিটালিস্ট, and how entire economy is classes are divided into bourgeois and the proletariat. For the first time, Freud is showing our human psychology, the famous division between ego and the superego. And Nietzsche, another very famous European philosopher, he is saying that God is dead. There is no such grand narrative known as God. যে মুহূর্তে আমি পৃথিবীতে ঈশ্বরকে তুলে নিচ্ছি, ঈশ্বরের ধারণাকে তুলে নিচ্ছি, ঈশ্বর তো কেবলমাত্র একটা ধারণা নয়। ঈশ্বর, the very conception of God means faith,
দ্য ভেরি কনসেপশন অফ গড মিনস যেন কিছু একটা পৃথিবীতে আছে যাকে আমি হেলান দিয়ে বাঁচতে পারি, সেটা যে মুহূর্তে তুলে নেওয়া হচ্ছে। That actually means a form of transcendental grand narrative is lost, it is being destroyed. তাহলে মানুষের এই ওই যে ফেতের জায়গাটা পুরোপুরি নড়ে গেছে। These are the three modernist thinkers. Many of the post-modernist thinkers, আমরা যাদের কথা পরবর্তীকালে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমে পড়বো, be it Jacques Derrida, Michel Foucault, Jacques Lacan, they all are celebrating, they're not lamenting inside the chaos. They are celebrating the chaos. Many of the post-modernist writers, American metafiction writers, Donald Barthelm থেকে শুরু করে জন বার্থ, এরা এই চারপাশের কিওসকে সেলিব্রেট করছে, কারণ তাদের আর হাতের কাছে অন্য কোনো অপশন নেই। এই সেলিব্রেশনটাই হচ্ছে, তুমি দেখবে ভ্লাদিমির এবং এস্ট্রাগন গোটা ড্রামা জুড়ে সেলিব্রেট করছে, কোনোবার ল্যামেন্ট করছে না, তাদের কিচ্ছু নেই। দে আর প্লেইং ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ গেমস। কখনো জুতো খুলতে পারছে না, কখনো দেখছে হঠাৎ করে গাছের মধ্যে ফুল চলে এসছে, কিভাবে এই ঘটনাগুলো ঘটছে, তার প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা সিম্বল রয়েছে, কিন্তু দে আর বেসিক্যালি সেলিব্রেটিং লাইফ। দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন মডার্নিজম অ্যান্ড পোস্ট মডার্নিজম। দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক অফ অ্যাবস্ট্রাক্ট ড্রামা। বলো পরিষ্কার কি পরিষ্কার নয়? স্যার বেশ, ভেরি গুড। একটু ছোট করে পুরো অ্যাবসার্ডিজমের ধারণাটাকে, মানে ঢোকার আগে ফিলোসফিক্যাল আলোচনাতে, আজকে ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাসে আমি সোশিওপলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে নিয়ে আলোচনা করবো, ঢোকার আগে এবং নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা সামারি এবং টেক্সটের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের 5 থেকে 6টা ক্লাস লাগবে, হারুনের মতোই লাগবে এটাকে শেষ করার জন্য। ফলে ফলে আমরা বুঝতে পারলাম যে why absurd and what is absurd, আমরা তার ডেফিনেশনে একটু পরে ডিটেলে আসবো। তার আগে আমরা যেটা করি, যেটা প্রত্যেকদিনই আমরা করি, আমরা একবার নামগুলো একটু দেখে নিই ক্লাসের রেকর্ডের জন্য। যদি কারোর নাম অন্য হয় একটু আনমিউট করে বলবে প্লিজ। অর্পিতা ঘোষ, চৈতালি দাস, চিরশ্রী সেন, দেবযানী মন্ডল, চিরশ্রীর নামটা কি যেন? সঞ্চিতা সেন। সঞ্চিতা সেন, রাইট। দেবযানী মন্ডল, দীপিকা ওরাং, কৃষ্ণা ঘোষ, পল্লবী ঘোষ, পিয়ালি পাত্র, পূর্ণিমা মুর্মু, ঋষি লাহা, ঋতুপর্ণা সেন, পূর্ণিমা মুর্মু তো? বেশ, বেশ বেশ, ঠিক আছে। ঋষি লাহা, ঋতুপর্ণা সেন, সাইদা সুহানা খাতুন মনে হচ্ছে, সোমাশ্রী ঘোষ, শ্রীপর্ণা চক্রবর্তী, শুভজিৎ গোপ, সুপর্ব রায়, সুপর্ণা ঘোষ, তায়েব মোল্লা, উম্মে সালমা খাতুন, ওয়াসিমা খাতুন। এটা ক্লাসের মধ্যে প্রেজেন্ট রয়েছে, ক্লাসের মধ্যে প্রেজেন্ট আছে 22 জন। সো নট ব্যাড। তো যাই হোক, আমরা এরপরে চলে আসছি একটু ডিটেল আলোচনায়, যে ডিটেলড আলোচনা আমরা করব। বেশ, মাথায় রেখো, the very idea of the postmodernism is rooted on the conception of a text. Can anyone in the class tell me what is a text? So anything can be text. Right, very good. Superbo. And anyone, any others? In literary theory, a text can be any object in the world that can be read, যাকে পড়া যেতে পারে। It can be from the Mesopotamian artifact, Mesopotamian tablet, to a medieval painting. Anything, a laptop, a street sign, arrangement of the buildings, literature, novel, drama, any form of object that can be read, যাকে পড়া যায়। আমি বারবার বলি, আমার বাড়িতে যে মুহূর্তে তুমি ঢুকবে, যে তুমি সেখানে মাছের বাজারের একটা থলি দেখো এবং রক্ত লাগা দেখে থাকো, দ্যাট সিম্বলাইজেস যে তুমি একটা মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে ঢুকে পড়েছো। এই একই জিনিস কি তুমি একটা পাঞ্জাবি পরিবারে বা একটা তামিল পরিবারে দেখতে পারবে না? তুমি সকালবেলা 8:30টায় ঢুকলে তুমি এখানে ধোসা তৈরির গন্ধ পাবে, বা ইডলি তৈরির গন্ধ পাবে, সাম্বারের গন্ধ পাবে, কারণ কালচার, হিস্ট্রি,
এগুলো টেক্সট তৈরি করে, সেরকম একইভাবে হোয়াট ইজ কনটেক্সট, এনিওয়ান ইন দ্য ক্লাস, হোয়াট ইজ কনটেক্সট? বলো, কেউ বলতে পারবে কাকে কনটেক্সট বলে? স্যার টেক্সটের সঙ্গে যেটা রিলেটেড। Quite good. Context actually means পরিপ্রেক্ষিত। ধরা যাক ফর এক্সাম্পল, এই 2020-24-এ গোটা পশ্চিমবঙ্গে যে ঘটনাগুলো ঘটছে বা গোটা ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়, দ্যাট ইজ কনটেক্সট। যে কনটেক্সট থেকে একটা টেক্সট জন্মাতে পারে। ফর এক্সাম্পল, এই যে আমি একটু আগে বললাম টু ওয়ার্ল্ড ওয়ার্স, World War I and World War II, তাই তো? They are basically historical context of the absurd drama, পরিপ্রেক্ষিত, a general type of connection or relationship, circumstances relevant to something under consideration, the environment surrounding the phenomenon, পুরো কোনো একটা phenomenon, কোনো একটা টেক্সট, তার চারপাশের যে পরিবেশ তাকে যেটা কন্টেন করছে, দ্যাট ইজ কনটেক্সট। টু ওয়ার্ল্ড ওয়ার্স, হলোকস্ট, গ্রোয়িং insensitivity among people, these are the context of the absurd drama. So is it clear that a context sometimes determines a text? Because চারপাশে যদি এরকম না হতো তাহলে তো এরকম টেক্সট তৈরি হতো না। So context is relevant. স্যার It is, হ্যাঁ বলো, বলো। স্যার বলছি যে টেক্সটটা পড়ে আমরা যেটা বুঝতে পারি সেটা কি কনটেক্সট? না, সেটা কনটেক্সট নয়, দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য যে টেক্সট। জিনিসটার উপর ভিত্তি করে টেক্সটে লেখা হচ্ছে সেটাকে এক্স্যাক্টলি, সেইটা কনটেক্সট। ধরা যাক আমি একটা খুব খারাপ এক্সাম্পল দিচ্ছি। ধরা যাক আমি আজকের ক্লাসের মধ্যে তোমাদের কাউকে কাউকে খুবই বকাঝকা করলাম, বললাম ক্লাসটা কোটা পড়াশোনা করছো না, কোনো পড়াশোনায় মতিরতি নেই। সেইটা শোনার পরে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়িতে গিয়ে একটা কবিতা লিখলো, মন খারাপের কবিতা, যে স্যার দেয় বকা, যন্ত্রণা হয় মনে, কিছুই বলতে পারি না স্যার বলে। যেটা লিখলেন সেটা হচ্ছে টেক্সট, এটা ক্লাসের মধ্যে বকা দিলাম, এটা হচ্ছে কনটেক্সট। ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার নয়? যে ধরনের সোশিও পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্ট একটা টেক্সটকে তৈরি করতে সাহায্য করে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ কনটেক্সট। টু ওয়ার্ল্ড ওয়ার্স, দ্য ফিলোসফি অফ দ্য এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম, দে আর কনটেক্সট ফর ওয়েটিং ফর গোডো। পরিষ্কার কি পরিষ্কার নয়? কনটেক্সটের সঙ্গে মিনিং এর কোনো পরিষ্কার, কনটেক্সটের সঙ্গে মিনিং এর কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি যে টেক্সটটা পড়ে যেটা বুঝলে সেটা কনটেক্সট নয়, দ্যাট ইজ দ্য মিনিং, দ্যাট ক্যান বি কল্ড ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য টেক্সট, ইউর ওন ইন্টারপ্রিটেশন, তুমি সেটা ব্যাখ্যা দিলে, দ্যাট ইজ নট রিলেটেড উইথ দ্য কনটেক্সট। ক্লিয়ার? বলো ক্লিয়ার কিনা? হ্যাঁ স্যার। বেশ, নাও উই আর ডাইরেক্টলি, আমরা একটু তাড়াতাড়ি পড়বো কারণ আমাদেরকে পুরো কনটেক্সট তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে, and it's a very wider canvas, you must know that first is the World War I. World War I is one of the deadliest global conflicts across the human history, and it completely changed the point of view of the people, that the human life can be so much cheap. সত্যি চট্টোপাধ্যায়ের একটা বিখ্যাত কবিতা ছিল, অনেক পরে লেখা, 90-এর দশকে, মানুষ বড় সস্তা, এটা সরিয়ে দিতে পারতো। মানুষের যে দেহটা এত সস্তা, এত সাধারণ, যাকে মনে করা হতো অ্যাজ দ্য অ্যানসেস্টার অফ দ্য গড, অ্যাজ দ্য অ্যানসেস্টার অফ দ্য চেরুবিন এন্ড দ্য সেরাফিম, আকাশ থেকে নেমে আসা এঞ্জেল, সে যেরকম ভাবে ডিস্ট্রয়েড হতে পারে তার বডি, এটা বোঝা যেত না যদি না ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার ঘটতো। ইটস আ ওয়ার বিটুইন টু কোয়ালিশনস, দ্য অ্যালাইজ এন্ড দ্য সেন্ট্রাল পাওয়ার্স। The allies consisted of the France, the United Kingdom and the Russia, of course Italy, Japan and the United States.
and the Central Powers are led by Germany, Austria-Hungary Empire, and the Ottoman Empire, in which the Central Powers were defeated in a very bad way. The Central Powers were completely defeated. Fighting occurred throughout the Europe, the Middle East, Africa, Pacific, and parts of the Asia. Remember, this is never in the human history such a deadliest global conflict happened before. এরপরে হয়েছে এখনকার ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র যে সমস্ত দিয়ে তৈরি ওয়ার, তো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু 1914 আগে এরকম ধরনের ওয়ার where an estimated 9 million soldiers were killed in the combat and another 23 million means, can you believe, 2.3 lakh, sorry, 1 million is equal to 10 lakh, that means 2.3 crore wounded. তখনকার দিনে ইউরোপের কনটেক্সটে 2 কোটি মানে আর 90 লক্ষ মানুষ মারা যাওয়া মানে বুঝতে পারছো। আমাদের তখনকার মতো 140 কোটি জনগণ ছিলই না। তখনকার দিনে 2 কোটি 3 কোটি মানে বিরাট ব্যাপার। And 5 million civilians died for the first time. তার আগে কোনোদিন কোনো ওয়ারে সিভিলিয়ান মারা যেত না। 5 million civilians died as a result of military action, hunger, disease. বলো, কিছু কেউ বলছো? This is a very famous picture of the Australian 4th Division Field Artillery Brigade walking on a completely destroyed landscape. This was during the Battle of the Passchendaele, একটা মারাত্মক ওয়ার হয়েছিল ব্রিটিশ ফোর্সের সঙ্গে জার্মানি অ্যালায়েন্সের সঙ্গে। কি বলিস? মিউট? আমাকে মিউট করেছে রে, কেউ একটা মিউট করে দিয়েছে। শোন, হাত পা দুমদাম দিস না, ঠিক আছে? কারণ তোরা তো কো-হোস্ট, তোরা মানে মিউট করতে পারবি আমাকে। বেশ কতক্ষণ আগে মিউট হয়েছে দেবজানি? স্যার বেশি না, ও বললো 20 সেকেন্ড আগে। আচ্ছা, তাহলে এইটা একটা মারাত্মক ওয়ার যেখানে 9 মিলিয়ন সোলজার মারা গিয়েছিল, 23 মিলিয়ন উন্ডেড, এন্ড ইউ ক্যান সি দিস। যখনই মিউট হবে আমাকে বলবি মিউট হয়ে গেছে। This is a completely, absolutely destroying landscape যেখানে the British forces and their allies against Germany for control of the territory and Ypres, বেলজিয়ামের কাছে দেখতে পাচ্ছিস ভাঙা গাছগুলো পড়ে আছে। এই ধরনের ভয়ঙ্কর দৃশ্য, এই যে মারাত্মক casualties of the First World War, you can see 1.9% of the population, জার্মানিতে ভালো করে দেখ 1.6% পপুলেশন, ফ্রান্সে 3.8 পয়েন্ট পপুলেশন, ইংল্যান্ডে 2 পয়েন্ট পপুলেশন নেই। এই যে ট্রেঞ্চের মধ্যে ওয়ার, তখন বিরাট বড় বড় ওয়ার পোয়েটরা তৈরি হয়েছিল। ফ্রেঞ্চ গ্যাস অ্যাটাক অন দ্য জার্মান ট্রেঞ্চেস অফ দ্য ফ্ল্যান্ডার্স, বেলজিয়াম। এই ভয়ঙ্কর জিনিসপত্র কিন্তু এই অ্যাবসার্ড ড্রামা তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। আমরা একটু তাড়াতাড়ি পড়বো। এর পরের যে ওয়ার, দ্যাট ইজ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, ইটস আ গ্লোবাল কনফ্লিক্ট অন দ্য ম্যাসিভ স্কেল দ্যাট লাস্টেড ফ্রম 1939 to 1945. You can for the first time see the German Stuka dive bombers. আকাশের মধ্যে যুদ্ধ চলে গেল। For the first time the war shifted into the airplane, into the sky. Your life is becoming a fragile entity, ভঙ্গুর একটা entity. It is as fragile as a glass. আমি আমাদের বাবাদের মুখে শুনেছি, আমাদের বাবারা যখন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতে যাচ্ছে, বাবা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার দেখেনি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দেখেছে 1971, আকাশের উপর দিয়ে বোমারু বিমান উড়ে যাচ্ছে। আমাদের দাদু সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার দেখেছে, আকাশের উপর দিয়ে যে কোনো সময় বোমা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথায় পড়তে পারে। বহু বোমা পড়েছে কলকাতায়। ফলে মানুষের জীবন এতটা সস্তা, এতটা সাধারণ হয়ে যেতে পারে যে কোনো সময়। This is the war between the Allies and the Axis, and the aircraft played a major role enabling the strategic bombing of the population centers and the delivery of the only 2 nuclear weapons ever used in the war. হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে প্রয়োগ করা বোম আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে কেবলমাত্র 2টো নিউক্লিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র বা মারণাস্ত্র
যেটা আর কোনোদিন ইউজ করা হয়নি। ইউ ক্যান সি 70 to 85 million, near about 8.5 crore million fatalities, mostly among civilians. মারাত্মক মারাত্মক এই ওয়ার কিছু কিছু ইমেজারি ক্রিয়েট করেছিল। দেখতে পাচ্ছ ডেড বডি দ্য সোভিয়েত সোলজার্স কিল ডিউরিং দ্য টর্পেডস কোভলম অফেন্সিভ, মেরে পুরো টাঙিয়ে দিয়েছে এরকম। এই যে ডেড বডিজ পড়ে আছে, বডিজ অফ দ্য ইউএস মেরিন কমান্ডোজ অন দ্য বিচ অফ দ্য কারাওয়া, বা এরকম একটা ভয়ঙ্কর সুন্দর প্রকৃতি, সেখানে এই বিচের মধ্যে কেবলমাত্র সোলজারদের মৃতদেহ। ওভার 6,000 আমেরিকান এন্ড জাপানিজ ট্রুপস ডাইড ইন দ্য ফাইটিং। And this is the famous picture, the atomic bombing, the mushroom cloud of the Hiroshima and the Nagasaki, which forever changed the world geography, world history, and world literature. ইংরেজি থেকে শুরু করে ফরাসি সাহিত্য পর্যন্ত পুরো পৃথিবীটার কালচারাল ল্যান্ডস্কেপটা এই মাশরুম ক্লাউড চেঞ্জ করে দেয়। ইউ ক্যান পারহ্যাপস অ্যাবাউট এ ভেরি ফেমাস সিনেমা, এবার এবছরে প্রায় 11টা মতো অস্কার পেয়েছে, ওপেনহাইমার বাই ক্রিস্টোফার নোল্যান। আমার অন্যতম প্রিয় সিনেমা, আমি হলে গিয়ে দেখেছিলাম। ওপেনহাইমার ওয়াজ দ্য থিওরিটিক্যাল ফিজিসিস্ট যে এই who was responsible for this mushroom cloud. Many other physicists were responsible, Niels Bohr, আইনস্টাইনের থিওরি। কিন্তু তিনি যখন প্রথমবার অ্যালমাগার্দোর মরুভূমিতে মেক্সিকোতে এই বোমটার প্রথমবার প্রোটোটাইপ দেখেন, তিনি বুঝতে পারেন যে কি ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা ঘটতে চলেছে। তিনি গীতা আবৃত্তি করেন। গীতার থেকে সেই বিখ্যাত শ্লোক যেখানে কৃষ্ণ বলছেন, আমি দ্য গ্রেট ডিস্ট্রয়ার, আই এম দ্য প্রিজার্ভার। নিজেকে প্রায় ঈশ্বরের সঙ্গে কল্পনা করে এই মাশরুম ক্লাউডকে দেখে তিনি আবৃত্তি করেন। তাহলে দিস সর্ট অফ ডিস্ট্রাকশন মানুষ বুঝতে শেখে, এইরকম ধরনের ধ্বংসলীলা আর প্রয়োগ করা যাবে না। চট করে ইচ্ছে করলেই এরকম নিউক্লিয়ার ওয়েপন আমি ইউজ করতে পারি না। গোটা পৃথিবী জুড়ে এই যে পিস স্টাডিজ এখন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয়, শান্তি স্থাপকতার বর্তা, কেবলমাত্র শান্তির জন্য না। মানুষ বুঝতে পারে যে মৃত্যু কি ভয়ঙ্কর জিনিস। মুহূর্তের মধ্যে অ্যাটমিক বোমা একটা এন্টায়ার শহরকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। তাহলে এখান থেকেই পরবর্তীকালে ইউনাইটেড নেশনস এর জন্ম হয়, ইউএন। This is another very famous picture in Russia, the raising flag over the Reichstag, কমিউনিস্ট পতাকা তোলা হচ্ছে প্রথম এই জার অধ্যুষিত রাশিয়াতে। It's an iconic Second World War photograph taken during the Battle of the Berlin on 2nd May 1945. বার্লিনের যুদ্ধের পরে, সরি রাশিয়াতে নয়, এটা জার্মানিতে, জার্মানির উপরে রাইটস্ট্যাগের পতাকা মানে যে কমিউনিস্ট পতাকা সেটা তোলা হচ্ছে। I want to quote a very very important passage. যেখানেই যাই কোথাও বক্তৃতা দিতে এই অ্যাবসার্ড ড্রামা নিয়ে বলতে আমি এটা আমি কোট করি। এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা বোঝার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। ইটস a very short essay by Walter Benjamin, the storyteller. It begins with men returned from the battlefield grown silent. মানুষজন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরছে, তাদের মুখের মধ্যে কোনো বুলি নেই, তারা নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে। Not richer but poorer in communicable experience. So a very important characteristic of absurd drama, that is breakdown of the language. আমি কিন্তু absurd drama characteristic গুলো এখানে বলতে বলছি। breakdown of the language. Language is no more a device of communication but a mode of deception. ল্যাঙ্গুয়েজ কেবলমাত্র কথা বলার একটা টুল নয়, লাকি এবং পোজো। তো তাদের বিখ্যাত যে একাডেমিক স্পিচ তুই দেখবি, কা 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 কা, they can't able to talk. Vladimir and Estragon, they are not able to communicate with one another. They are not able to properly express themselves, their own mind out. They cannot express their own mind out because এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দেখে, এই ধ্বংসলীলা দেখে, দে আর নট অ্যাট অল রিচার ইন কমিউনিকেবল এক্সপিরিয়েন্স উইথ পুওরার। তাদের সমস্ত কথা বলা ভেঙে গেছে, ভাষা ভেঙে চুরে গেছে, ভাষার দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। ফলে এখন আর কমপ্লিট সেন্টেন্স ব্যবহার করা যাবে না, ভেঙে যাওয়া, চুরে যাওয়া, ফ্র্যাগমেন্টেড ওয়ার্ডস, পিসেস অফ দ্য সেন্টেন্সেস ইউ ক্যান ইউজ। বলো ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার নয়? একটু জানান দাও তোমরা বুঝতে পারছো।
ঠিক আছে? So for never has experience been contradicted more thoroughly than strategic experience by tactical warfare. মানুষ দেখছে একটা ট্যাকটিক্যাল ওয়ারফেয়ার আকাশে জলে সমুদ্রে হচ্ছে, ইকোনমিক এক্সপিরিয়েন্স বাই ইনফ্লেশন, চারপাশের দাম বেড়ে গেছে মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে দিয়ে, bodily experience by mechanical warfare, your body is being destroyed by the bomb, the splinters, the moral experience by those in power, যারা ক্ষমতায় রয়েছে, সেই নাৎসি ফ্যাসি ক্ষমতা, সেই নাৎসি ফ্যাসি পাওয়ার তোমাকে ডিস্ট্রয় করছে। A generation that had gone to school in horse-drawn streetcar, ভালো করে খেয়াল করো, একটা গোটা প্রজন্ম ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডে এবং অন্যান্য ইউরোপে যারা ঘোড়ায় চালা গাড়ি দিয়ে গেছে, now stood under the open sky in a countryside in which nothing remained unchanged but the clouds. তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে এমন একটা অনিশ্চিত পৃথিবীর সামনে, এমন একটা কান্ট্রি সাইডে যেখানে নাথিং রিমেন আনচেঞ্জড, এভরিথিং ইজ চেঞ্জড, যেখানে সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে, সবকিছু পরিবর্তন হয়েছে, কেবলমাত্র ক্লাউড ছাড়া, আকাশের মেঘটুকু ছাড়া। and beneath these clouds in a field of force of destructive torrents, এবং সেই ক্লাউডের তলাতে ধ্বংসলীলার মাঝে an explosions was the tiny fragile human body. চারপাশের এই ধ্বংসলীলার পাশে, এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পাশে, এই ক্লাউডের তলায় দাঁড়িয়ে একটা টাইনি ফ্রেজাইল হিউম্যান বডি। আমি একটু গুগল করে তোমাকে দেখাই। লোনলি ম্যান ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্লাউড, একটা বিরাট একটা একাকী মানুষ যেন বসে রয়েছে চারপাশের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে এই ক্লাউডের সামনে। সে জানে না যে তার সামনে কি আছে। এই অ্যাটমসফিয়ার থেকে এখানে এখানে কি বলা হচ্ছে, এখানে কিন্তু নেচার গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আনসার্টেনটি, ডিস্ট্রাকশন। তারা জানে না ভবিষ্যৎ কি। এইখান থেকে শুরু হচ্ছে অ্যাবসার্ড ড্রামা। বুঝতে পারছো কোনখান থেকে অ্যাবসার্ড ড্রামা হচ্ছে? ক্লিয়ার? বলো ক্লিয়ার কিনা। আমি একটু আগেই বলেছি, দিস থ্রি পার্সন মার্কস নিটশে and Freud, thinkers that change the landscape of the modernism. Freud boiled human individuality down to an animalistic sex drive. Freud says for the first time that human mind can be divided into three parts: id, ego and superego. And id কি? id হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি আমাদের যে ভিতরের প্রিমিটিভ হিউম্যান বিইং, যে 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 অ্যানিমাল সত্তা। Marx believed that social class was created, it was not inherent. Capitalistic society তৈরি করেছে। and Nietzsche argued that most deeply held ethical principles were simply construction, যেগুলোকে আমরা ethical principle বলে মনে করি, বাবা মাকে রেসপেক্ট করা, চারপাশের লোকজনকে প্রয়োজন মিটিয়ে চলা, সঠিক কথা বলা, ইউজ না করা, এটা পুরোটাই মানুষ নিজেদের স্বার্থে এই সমাজ তৈরি করেছে। মানে এই যে ধারণাগুলো, এই ধারণাগুলো হচ্ছে আধুনিকতার ভিত্তিভূমি। ভেরি ফেমাস টেক্সট জে অ্যালফ্রেড টুফক, তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথমবার, let us go then you and I, when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. ইভিনিং স্কাই যেটা একটা রোমান্টিক অ্যাটমসফিয়ারকে সাজেস্ট করে, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইট ইজ বিং কম্পেয়ার্ড উইথ আ পেশেন্ট, একটা পেশেন্ট যে শুয়ে রয়েছে অপারেশন টেবিলে, যাকে অপারেশন করা হবে, কি এটা দেখছে, আরে এটা রক প্রুফ, এটা প্রুফ রক। এই সময় পিকাসোর ছবি আঁকা হচ্ছে, মারাত্মক ছবি, ভেরি ভেরি ফেমাস ছবি গুয়ের্নিকা। দেখতে পাচ্ছ যে একটা মানে একটা পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়ারের এফেক্ট, যে এই হর্সটা যেন পালাবার চেষ্টা করছে, এই মানুষগুলো ফ্র্যাগমেন্টেড বডি নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। এইগুলো প্রত্যেকটা মানুষের ডিলাপেটেড এন্ড ডিস্ট্রয়েড অর্গ্যানস, তাদের হাত, তাদের মুখ, এগুলো বিভিন্ন সিম্বলিক একটা অর্থে। এবং এই একটা বোম্বিং এর সময় মানুষ এবং প্রাণীদের অ্যাকচুয়াল অবস্থা কি ছিল তাই নিয়ে এই ছবিটা আঁকা হয়। দিস ইজ অ্যানাদার ভেরি ফেমাস পিকচার
আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের কনটেক্সটে আমি দেখাচ্ছি ছবিগুলো এটা বোঝানোর জন্য। এই যে সময় যেন ভেঙে পড়ছে, সময় যেন গলে পড়ছে। দ্য পারসিস্টেন্স অফ মেমোরি was first shown in 1932, the Julian Levy Gallery, New York, 1934 এবং সেলফ কনস্ট্রাকশন অফ দ্য বয়েলড বিনস সিভিল ওয়ারের কনটেক্সটে সালভাদর দালি আঁকা দুটো পিকচারই দ্য পারসিস্টেন্স অফ মেমোরি। এই সময়ই শুরু হচ্ছে আরো একটা মুভমেন্ট যেটা অনেকটাই অ্যাবসার্ডিজমের কাছাকাছি, তার নাম হচ্ছে সুররিয়ালিজম। সুররিয়ালিজম পুরোপুরি রিয়ালিস্ট নয়, এই অনেক অনেক ধরনের ইট ডেপিক্টেড আননার্ভিং ইললজিক্যাল সিনস এবং অনেকটাই ম্যাজিক রিয়েলিজমের কাছাকাছি। এবং এই সময়ই জন্ম হচ্ছে এই ফিলোসফিক্যাল স্কুলের নাম, যেটা তোমরা এই টেক্সট পড়তে পড়তে বহুবার পাবে, পরীক্ষায় কোয়েশ্চেনও আসে। ওয়েটিং ফর গোডো অ্যাজ অ্যান এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট টেক্সট। Existentialism, it's a form of philosophical inquiry that explores the issue of the human existence. এবং existentialism কি করে? Existentialism, the common concepts in existentialist thought include existential crisis, dread, and anxiety in the face of an absurd world. ভালো করে খেয়াল করো, এই ভ্লাদিমির বা এস্ট্রাগন বা লাকি এন্ড পোজো বা রাইনোসেরোসাস বেরাজে BRENGR, they are facing an existential crisis, একটা অস্তিত্বগত ক্রাইসিস, ড্রেড, ভয় অ্যান্ড অ্যাংজাইটি ইন দ্য ফেস অফ অ্যান অ্যাবসার্ড ওয়ার্ল্ড। যার পৃথিবীটাতে 2+2=4 তারা করতে পারছে না, পাল্টে যাওয়া একটা অ্যাবসার্ড পৃথিবী, ইনকংগ্রুয়াস ওয়ার্ল্ড। In the face of an absurd world, as well as authenticity, courage, and virtue. Existential authenticity মানে আমি যা আমি তাই, আমি পাগল মানে আমি পাগল, আমি সত্যি আমার মায়ের মৃত্যুতে দুঃখ পাচ্ছি না। ইটস এ ভেরি ফেমাস টেক্সট যেটা অ্যালবিয়ার কামুর লেখা দ্য আউটসাইডার। সেখানে যে আউটসাইডারের যে মূল চরিত্র সে বুঝতে আননেম ক্যারেক্টার, সে বুঝতেই পারছে না তার নিজের মা মারা গেছে, অথচ সে কেন দুঃখ পাচ্ছে না। এবার এই যে অ্যাবসার্ডিটি সেটা সে সরাসরি ল্যাঙ্গুয়েজে এক্সপ্রেস করছে, লেত্রসে। লেত্রসে মানে দ্য আউটসাইডার। ফলে বিয়ন্ড র্যাশনালিজম, বিয়ন্ড র্যাশনালিস্ট ফিলোসফি, এক ধরনের যে ফিলোসফির জন্ম হয়, যে ফিলোসফি মানুষের ক্রাইসিসের কথা বলে, যে ফিলোসফি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এই চারপাশের পৃথিবীর অ্যাবসার্ডিটির কথা বলে, সেই ফিলোসফিক্যাল স্কুলের নাম হচ্ছে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম। এই স্কুলের সবচেয়ে 4 জন বড় প্রবক্তা কারা কারা? ইউ ক্যান সি দ্য ড্যানিশ ফিলোসফার সরেন কিরকেগার্ড, ফিয়ার অ্যান্ড ট্রেমলিং বলে একটা বিখ্যাত বই লেখেন অনেক আগে, 1740-এ। তাকে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম একেবারে প্রথম দিককার লোক বলে। ভেরি ফেমাস রাইটার, রাশিয়ান রাইটার ফিওডর দস্তয়েভস্কি। ফিওডর দস্তয়েভস্কি আছেন Jean-Paul Sartre, this is Jean-Paul Sartre, and this is Friedrich Nietzsche. এদের থিওরির জন্য আমি আলাদা করে মানে কখনো পড়াবো, যদি তোমরা নেট ফেটের জন্য পড়ো তখন আমাকে জিজ্ঞেস করো, কিন্তু এখন আমাদের সময় নেই। খালি এটুকু জেনে রাখো যেটা সার্ট বলছেন, হোয়াট ডু উই মিন বাই সেইং দ্যাট এক্সিস্টেন্স প্রিসিডস এসেন্স। সার্ট কি বলছেন? এক্সিস্টেন্স প্রিসিডস এসেন্স মানে কি? এসেন্স মানে কি? এনিওয়ান ইন দ্য ক্লাস যারা ফেমিনিজম পড়েছো, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড এসেন্স? এনিওয়ান ইন দ্য ক্লাস? না, সেটা তো এসেনশিয়াল থেকে এসছে। এসেন্সের একটা অন্য মানে আছে, প্রয়োজনের কাছাকাছি মানে আছে। বল। কাছাকাছি হয়েছে। তুমি যা মানে তোমার মানতে কি কি লাগে, একটা অস্তিত্ব বলা যেতে পারে। অস্তিত্ব তো এক্সিস্টেন্স। এসেন্স হচ্ছে তোমার মানুষ হতে যেগুলো লাগে, ধরা যাক তোমার স্কিন, তোমার ব্লাড, বোন স্ট্রাকচার, স্কেলিটন, একটা নাক, দুটো চোখ, মানে বেয়ার মিনিমাম কোনটা তোমাকে তুমি তৈরি করেছে।
এবার এক্সিস্টেন্স মানে হচ্ছে, এক্সিস্টেন্স মানে কিন্তু আমার অস্তিত্ব, অস্তিত্বের মধ্যে অনেক কিছু আছে। আমার ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড, আমার কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড আমি বাঙালি মধ্যবিত্ত, আমার সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আমি মধ্যবিত্ত, ইকোনমিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আমি কলেজের অধ্যাপক, আমার কাস্ট আমি কায়স্থ, আমার আমি জেনারেল ক্যাটেগরিতে বিলং করি, বাঙালি। এই এই সবকিছু মিলিয়ে আমার এক্সিস্টেন্স। ষাট, আমার ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা ভাষায় কথা। ষাট বলেন এক্সিস্টেন্স পরে, আগে এসেন্স, আগে তুমি মানুষ, আগে তুমি জাস্ট হচ্ছ, তারপরে তোমার সোশিও কালচারাল, এথনোগ্রাফিক্যাল, বাকি সমস্ত ধরনের অস্তিত্ব পরে আসছে, তোমার আইডেন্টিটি পরে আসছে। তাহলে উই মিন দ্যাট ম্যান ফার্স্ট অফ অল এক্সিস্ট, এনকাউন্টার্স হিমসেলফ, সার্জেস দেম ইনটু দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ড ডিফাইন্স হিমসেলফ আফটারওয়ার্ড। সে পরে ঠিক করে সে কেমন হবে। এর মধ্যে দিয়ে সার্ট কি বলতে চাইছেন? বলতে চাইছেন ইউ হ্যাভ আনলিমিটেড পোটেনশিয়াল, তুমি যা খুশি তাই হতে পারো। তুমি বাঙালি পরিবারে জন্মে পাঞ্জাবির মতো ক্ষমতাবান হতে পারো, তুমি কমপ্লিটলি নন ব্রিটিশ একটা পরিবারে জন্মে তুমি ইংলিশে সাহিত্য চর্চা করতে পারো। ফলে এটা পুরোটাই তোমার ক্যাপাবিলিটির উপরে ডিপেন্ড করছে যে তুমি কতটা কতটা দূর অব্দি নিজেকে ভাঙতে পারো। এই এই যে কথাটা সার্ট বললেন, এখান থেকে কিন্তু এক ধরনের এক্সিস্টেন্সিয়ালিটি অ্যাবসলিউটলি জন্ম, যে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার নিজেকে ভাঙছে, নিজের পোটেনশিয়ালের বাইরে যাচ্ছে। অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাবসার্ড মিথ, যার কথা বারবার বলা হয়, দ্য মিথ অফ দ্য সিসিফাস। সিসিফাসের গল্প গ্রিক মাইথোলজি অনুযায়ী সিসিফাস হচ্ছে এমন একটা ফিগার হু ইজ কন্ডেমড বাই দ্য গডস টু রোল আপ বোল্ডার আপ টু আ হিল। তাকে একটা বিরাট বড় পাথর দেওয়া হয়েছিল, সেটা সে টেনে 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 পাহাড়ের ওপরে তুলবে, এবং পাহাড়ের কাছাকাছি যখন পৌঁছে যাবে আবার সেটা রোল অন করে তলায় আসবে, এবং আবার সিসিফাস তলায় চলে আসবে। তোরা বলবি স্যার এটা কি, এই এই মাইথোলজির সঙ্গে অ্যাবসার্ড ড্রামার সম্পর্ক কি? ভালো করে ভাব। এই যে মিথ অফ সিসিফাস, যেটা প্রতিদিন আমরা জীবনে করছি, সকালবেলা উঠে শেভিং করছি, তোরা ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসছিস, আমি কলেজ যাচ্ছি, তোরা আরো পড়তে বসছিস, টিউশন যাচ্ছিস, বাড়ি ফিরছিস, পড়ছিস, রাত্রেবেলা শুয়ে পড়ছিস, ঘুমিয়ে পড়ছিস, ইনস্টাগ্রামে রিলস দেখছিস। এই যে একই জীবন, জীবনের যে সার্কেল, পাহাড়ে তুলছে আবার নামছে, তুলছে পাথর, নামছে, কিসের জন্য? সবই ফাইন্যান্সিয়াল স্বাধীনতার জন্য। আদৌ কি মানুষ পায়? পায় না। চাকরি পেলো, চাকরির পরে তাকে বিয়ে করতে হবে, বিয়ের পরে আবার তার পরের রেসপন্সিবিলিটি, নেক্সট পরবর্তীকালে সন্তানের রেসপন্সিবিলিটি। আলটিমেট মানুষ যেটা মনে করে যে ফ্রিডম, যেটা মানুষের মূল লক্ষ্য, স্বাধীনতা, এটা কোনোদিন কোনো চাকরি, কোনো কিছু, এনিথিং রিলেটেড টু মানি অর ফাইন্যান্স দিতে পারে না। কারণ ফাইন্যান্সের কাজই হচ্ছে বদ্ধ করা, একটা ঘরের মধ্যে পুড়ে রাখা। ফলে অ্যালবিয়ের কামুর লেখা বিখ্যাত টেক্সটের নাম হচ্ছে মিথ অফ সিসিফাস, পাবলিশড ইন 1942. There he talks about the habitual, that life is a habitual repetition of the mundane tasks you do every day, and that is absolutely absurd. These mundane tasks are leading to nowhere. কোনো জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে না, কিচ্ছু তোমার কাজ করাচ্ছে না। পরিষ্কার? এই যে একটা ফিলোসফিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক as well as literary artistic style, এই এনকোয়ারি অ্যান্ড দ্য মিনিং অফ লাইফ, এই যে এক ধরনের ফিলোসফিক্যাল একটা স্ট্যান্ড পয়েন্ট, এটা হচ্ছে অ্যাবসার্ডিজম। অ্যাবসার্ডিজম ইজ দ্য ফিলোসফিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক as well as literary and artistic style characterized by the inquiry into the meaning of life. জীবনের মানে খোঁজা, জীবনের আদৌ কি কোনো মানে আছে? অ্যাবসার্ডিস্ট উত্তর দেবে না, নেই। And theatre of the absurd was a theatrical style and tradition that attempted to portray such absurdity of life. Am I clear or am I not clear? পরিষ্কার কি পরিষ্কার নয়? বারবার এই অ্যাবসার্ড ড্রামা পড়াতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে এই মিথ অফ সিসিফাস, দ্য গ্রেট কিং
হু অ্যাকচুয়ালি চিটেড ডেথ, যে মৃত্যুকে চিট করেছিল, করে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল, এবং তার শাস্তি হয়েছিল he had to carry the great boulder into on the top of the mountain top, আবার তলায় নামছে, একই জিনিস উঠছে নামছে, উঠছে নামছে, একই জিনিস পারফরমেন্স করেই চলেছে, করেই চলেছে, করেই চলেছে। So he doesn't know what is the meaning and the purpose of life. এইটাই অ্যাবসলিউটলি মূল ফিলোসফিক্যাল এনকোয়ারি। বলো পরিষ্কার কি পরিষ্কার না? পরিষ্কার, ওয়াসিমার পরিষ্কার, হ্যাঁ স্যার। বেশ, দেবযানী পরিষ্কার, উম্মে সালমা সবার ক্লিয়ার, পল্লবী সবার হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার। বেশ, ক্লিয়ার। ক্লিয়ার, বেশ, থ্যাংক ইউ। ফলে আমরা এর পরে যখন এই টেক্সট গুলোর দিকে তাকাবো, তখন আমরা দেখতে পাবো যে মানে ইটস এ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড, একটা অন্য পৃথিবী, যে পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাবো যে তার মরাল ভ্যালু গুলো রিঅ্যাসেস হওয়া দরকার। এই যে আমি এখান থেকে কেবলমাত্র একটা, ইটস এ ভেরি ফেমাস কোটেশন রিটেন বাই মার্টিন এসলিন। যদি কেউ পরবর্তী পড়াশোনা করিস তো দেখবি মার্টিন এসলিনের লেখার একটা বিখ্যাত বই রয়েছে, দ্য বুক ইজ নোন অ্যাজ থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড। তিনি প্রথম এই টার্মটাকে কয়েন করে। আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, মার্টিন এসলিনস থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড। মার্টিন এসলিন, ওয়েটিং ফর গোডো। মার্টিন এসলিন তোমার বেকেটকে নিয়ে অনেক জায়গায় অনেক কিছু লিখেছেন। This is a very famous book of Martin Eslin's The Theatre of the Absurd. এই বইটা আমার আমার আছে। এই বইটাতেই এসলিন প্রথম এই মানে এই অ্যাবসার্ডিটি, এই চারপাশের একটা অজানা অচেনা পরিবেশ যেটা আগে মানুষ কোনোদিন দেখেনি, তার কথা প্রথমবার তিনি বলেন। So, so it's a Esslin quotes a passage from the myth of the Sisyphus. In a universe that is suddenly deprived of illusions and of light, man feels a stranger. একটা পৃথিবী যেখানে হঠাৎ করে ডিপ্রাইভড অফ ইলিউশনস, ইলিউশনসও নেই, লাইটও নেই, কোনো কিছুই নেই, আলো নেই, অন্ধকারও নেই, ম্যান সাডেনলি ফিলস আ স্ট্রেঞ্জার। মানুষ যেন নিজেকে একাকী মনে করছে, আগন্তুক মনে করছে। This divorce between man and his life, the actor and his setting, truly constitutes the feeling of the absurdity. The divorce of the man and from his life, মানুষ তার জীবন থেকে অ্যাক্টরকে তার তুমি সেটিং থেকে তুলে নিয়ে চলে আসো, যে অভিনেতা তাকে স্টেজ থেকে তুলে অন্য কোথাও ছেড়ে দাও, it truly constitutes the feeling of the absurdity. তাহলে এবার আমরা ডাইরেক্ট ডেফিনেশনে আসবো, থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড কাকে বলে। তোরা দেখতে পাচ্ছিস তোদের, আচ্ছা পরীক্ষা কিন্তু কোয়েশ্চেন করে অ্যাসেস ওয়েটিং ফর গোডো অ্যাজ আ থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড। তাহলে সেখানে প্রথম প্যারাগ্রাফটা কাকে অ্যাবসার্ড ড্রামা বলে, হু আর দ্য মেজর এক্সপোনেন্টস অফ দ্য অ্যাবসার্ড ড্রামা, সেটা বলে তারপরে ওয়েটিং ফর গোডো কি করে অ্যাবসার্ড ড্রামা হচ্ছে সেটা বলতে হবে। Well, it is important to memorize and know what is theater of the absurd. You can see Waiting for Godot, Rhinoceros, The Balcony, another very famous drama by Jean Genet. So, theater of the absurd is basically a post-Second World War designation for a particular kind of plays which are absurdist in nature, written by a number of primarily European dramatists and American playwrights in the 1950s. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে একটা বিশেষ ধরনের নাটক যেটাকে অ্যাবসার্ড, কোট আনকোট অ্যাবসার্ড, লজিক্যাল নয় বলে আমরা পিন পয়েন্ট করছি, এবং লিখছেন তারা কয়েকজন ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকান প্লেরাইট যারা 1950-এর দশকে লিখছে। ইট ইজ অলসো রিপ্রেজেন্টিং আ স্টাইল অফ থিয়েটার, আ স্পেসিফিক ওয়ে অফ থিয়েটার। তোরা কি জানিস যে প্রসিনিয়াম থিয়েটার কাকে বলে? Anyone from the class? আমি অনেকবার ক্লাসের মধ্যে বলেছি প্রসিনিয়াম থিয়েটার, প্রসি বল, জানা উচিত। যে ট্র্যাডিশনাল থিয়েটারে
এই যে বিরাট বড় একটা আর্ক মতো থাকে, এই যে যেখানে লাইট থাকে, যেখানে কার্টেনটা অনেক সময় ঝোলানো থাকে, তাকে প্রসিনিয়াম আর্ক বলা হয়। এই প্রসিনিয়াম আর্ক থেকে প্রসিনিয়াম থিয়েটারটা এসছে। যদি ধরা যাক তোদের বাড়ির সামনে একটা পথনাটিকা হয়, যেখানে কোনো স্টেজ নেই, যেখানে কোনো উইং নেই, যেখানে কোনো কস্টিউম নেই, লাইট নেই, সেটা কি প্রসিনিয়াম থিয়েটার হবে না? হবে না? হবে না? হবে না? সেটা হবে না। সো নন প্রসিনিয়াম থিয়েটার, যেটা পরবর্তীকালে থার্ড থিয়েটার নামে পরিচিত, বাদল সরকারের তৈরি করা থিয়েটার, যেটা অনেকটাই অ্যাবসার্ড থিয়েটার থেকে ইন্সপায়ার হয়ে আসছে। বাদল সরকারের লেখা বিখ্যাত ড্রামা এবং ইন্দ্রজিৎ have been inspired by this absurd theater. এই absurd theater হচ্ছে একটা ব্রিজ between the third theater, the street drama and the proscenium theater. ওই চারপাশের একটা অত্যন্ত ইনস্ট্রাক্টেড, একটা অত্যন্ত মেকআপ ওলা অ্যাক্টরস এবং অ্যাক্ট্রেসের দেখে দেখে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সেখান থেকে বেরোতে গিয়ে তুই ভালো করে দেখলেই খেয়াল করবি, তোরা এই ওয়েটিং ফর গোডোতে কোনো মেকআপ নেই, কোনো অ্যাক্টরস এবং অ্যাক্ট্রেসদের আলাদা করে ট্রেনিং দরকার নেই, কোনো বিরাট কোনো লাইট লাগছে না, একদম a drama without any kind of elaborate ornamental setting. There is no need of great setting, great architecture or light or sound inside the stage. It can be performed, in fact, in a bare landscape. In fact, the landscape of Waiting for Godot is bare. একটা মরুভূমির মধ্যে, একটা ডেজার্টের মধ্যে কেন পুরো ওয়েটিং ফর গরুটার সেটিং হচ্ছে। ফলে এই ধরনের নাটক পুরোই একটা প্রাতিষ্ঠানিক নাট্য ব্যবস্থা, ওয়ান কাইন্ড অফ ইনস্টিটিউশনাল ড্রামাটিক সেটিং, তার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। This is not only talking about the absurdity, the illusion of life. It is not only talking about the absurdity of the two world wars, the killings, the mass genocide of the human people. It's also satirizing the contemporary institutional dramatic scenario. It scoffs at, laughs at the Shakespearean drama. Rather, it is celebrating the Shakespearean fool, যে বিখ্যাত শেক্সপিয়ারিয়ান ফুল, যে কিং লিয়ারে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে একদম প্রকৃতির কাছে ছুটে বেড়াচ্ছে, সেই রকম একটা বেয়ার ল্যান্ডস্কেপে এই অ্যাবসার্ড ড্রামাটা, বেশিরভাগ অ্যাবসার্ড ড্রামা লোকেটেড সেটিং হচ্ছে। তাহলে বুঝতে পারছিস অ্যাবসার্ড ড্রামা কি করে অন্যান্য ধরনের সেই সময়কার পপুলার ইউরোপিয়ান নাটক থেকে আলাদা। পরিষ্কার? পরিষ্কার কি পরিষ্কার নয় রে? হ্যাঁ স্যার। আমি সবাইকে একটা জিনিস রেকমেন্ড করবো, আমি একটু পরে তার লিঙ্কটাও দিয়ে দেবো। একটা বিখ্যাত ওয়েটিং ফর গোডোর একটা বিবিসির একটা বিখ্যাত বলা যেতে পারে, স্যামুয়েল বেকেট, এক্স্যাক্টলি স্যামুয়েল বেকেট অন ফিল্ম বলে একটি তোমার সিরিজ রয়েছে, সেখানে ওয়েটিং ফর গোডোটা আছে, মানে আরো অনেকগুলো ড্রামা রয়েছে, ঠিক আছে, বিবিসি। তো তোরা দয়া করে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আমি লিঙ্কটাও একটু পরে দিয়ে দিচ্ছি, এই সার্চ করবি ওয়েটিং ফর গোডো ইন বেকেট, বিই বেকেট অন ফিল্ম, এই তো বেকেট অন ফিল্ম সিরিজটাতে ওয়েটিং ফর গোডো, ঠিক আছে। এই যে 1 ঘন্টা 53 মিনিটের এই ওয়েটিং ফর গোডো মুভি বলে এরা দিচ্ছে, এটা বেসিক্যালি একটা ড্রামা টাইপের, 1 ঘন্টা 51 মিনিটের আছে। এইটাতে তোরা একটু দেখিস, একটু ভিজুয়ালাইজ করিস যে কেমন লাগছে, একটু দেখলেই বুঝবি। আমি একটু খুলছি, এখানে মোটামুটি দেখা যাবে, যেহেতু ইয়ে না ভিডিও কল, আমি আমি সাউন্ডটাকে আস্তে করে দিচ্ছি, কারণ নাহলে স্ট্রাইক হবে, বুঝতেই পারছিস, স্ট্রাইক হতে পারে। আমরা সাউন্ডটাকে একেবারে আস্তে করে দেবো, দিয়ে ইউ ক্যান সি দিস বিয়ার মিনিমাম ল্যান্ডস্কেপ। ইট ইজ ইটসেলফ আ রেজিস্ট্যান্স এগেইনস্ট ড্রামাটিক ফর্ম। ড্রামার চারপাশের এই এই একটা মানুষ, চারপাশে কোনো কিচ্ছু নেই, একটা ফাঁকা একটা ব্যারেন ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে এই ভ্লাদিমির এবং এস্ট্রাগন যে কিছু পড়ে নেই, একজন জুতো খুলতে পারছে না, এইখানে পুরো নাটকটা হচ্ছে। ফলে সমস্ত ধরনের যে ট্র্যাডিশনাল থিয়েট্রিক্যাল প্যাটার্ন,
তাকে এই ড্রামা ভাঙছে, ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। ডায়ালগ নেই, ডায়ালগের ফর্মুলা কেন ল্যাঙ্গুয়েজে হারিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করে লাকি এবং পোজো হাজির হচ্ছে। প্রথম দিকে সে লাকি কারণ সে পোজোর বস, তারপরে লাকির নামটা আয়রনি হয়ে যাচ্ছে, পোজো তাকে টানতে টানতে আসছে, সে ব্লাইন্ড হয়ে যাচ্ছে। এটাই সাজেছে যে এই পৃথিবীতে ক্ষমতা কোনোদিন একজনের হাতে থাকে না। এই যে আমরা দেখবো লাকি এন্ড পোজো, লাকি ক্ষমতা পরিবর্তনশীল, কলোনাইজড হয়, কলোনাইজড হয়, আবার কলোনাইজার হয়ে যায়। ফলে এই যে আমরা জানি যে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের যে মানে জিডিপি বা গ্রোয়িং রেট সেটা তো ব্রিটেনের থেকেও ভালো, তাই নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি থাকতে পারে। কিন্তু আমি বলছি যে কেমন করে যে মানুষের ভাগ্য বদলে যেতে পারে, কেমন করে একটা রুলিং দেশ যে গোটা পৃথিবীতে রুল করেছে, তারা কেমন করে আস্তে আস্তে দেখলেন টেক ব্যাক সিট। এই এই যে পৃথিবীর কাহিনী, এই চক্রাকারে আবু পৃথিবী, তারই কাহিনী যেন ওয়েটিং ফর গোডো বলছে। Am I clear? স্যার ইংল্যান্ড আমাদের কাছ থেকে 45 শুভজিৎ, ট্রিলিয়ন আমি মতন শুনতে পাচ্ছি না। নিয়ে গিয়েছিল। কিরে স্যার দাঁড়া ইংল্যান্ড দাঁড়া আমাদের দাঁড়া কাছ আমার তো থেকে হ্যাঁ ক্লিয়ার তাই তো? হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো স্যার, বল হ্যালো। ইংল্যান্ড আমাদের কাছ থেকে 45 ট্রিলিয়ন মতন নিয়ে গিয়েছিল। আজ ইংল্যান্ডের জিডিপি 45 ট্রিলিয়ন। ইংল্যান্ডের জিডিপি আমাদের থেকেও কম। অ্যাবসলিউটলি। এবং শুধু তাই নয়, মানে অবাক হবে যে মানে যদি একটা হিসেব করা যায় যে ইন্ডিয়ার জিডিপি মানে হিসেব রয়েছে, ইনফ্যাক্ট ইন্ডিয়ার জিডিপি ইন দ্য বিফোর দ্য ব্যাটল অফ দ্য প্লাসি, পলাশি যুদ্ধের আগে, ইন দ্য ইয়ার 1757 ইন্ডিয়া এবং চায়নার জিডিপি ছিল 27%, 30% যথাক্রমে। সেটা কমে ইন দ্য ইয়ার 1947 জিডিপি মানে কি গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট রেশিও, অর্থাৎ তুমি যা প্রোডাক্ট তৈরি করো, তোমার উৎপাদিত পণ্যের গোটা পৃথিবীতে তার পার্সেন্টেজ কত। বর্তমানে সেটা 8%, মানে গোটা পৃথিবীর 8%। সেটা একটা সময় ছিল 27 থেকে 30%। সেটা কমে at the time of the 1947 হয়, ক্যান ইউ বিলিভ, 3%, 3%। তাহলে গোটা পৃথিবীর টোটাল সম্পত্তি বা ওয়েলথের প্রোডাকশনের দিক থেকে যেটা ছিল 27%, সেটা কমে হয় 3%। শশী থারুরের বিখ্যাত বই দ্য ইরা অফ দ্য ডার্কনেস, আমি বইটার নামটা তো ভুল বলছি, আমরা একবার দেখে নেবো নামটা। থারুর, দ্য ইরা অফ ডার্কনেস, ইয়েস, An Era of Darkness, British Empire in India. It's a very famous book. এর তোমার কি বলে ই কপি অ্যাভেলেবেল। এইখানে পুরো যে ইকোনমিক যে এক্সপ্লয়টেশন, যে কেমন করে হাউ ইন্ডিয়া হ্যাজ বিন ট্রান্সফর্ম ফ্রম আ ভেরি ওয়েলদি নেশন ডাউন টু অ্যান অ্যাবসলিউট কমপ্লিট ডিজাস্টার, তাই নিয়ে থারুর লিখেছেন অ্যান ইরা অফ ডার্কনেস, ব্রিটিশ এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া। ইটস আ ভেরি ভেরি ফেমাস বুক, আমার খুবই প্রিয় বই, আমি পড়েওছি, আমি রিকমেন্ড করছি আমার স্টুডেন্টদের। বেশ, তাহলে এই যে এই কাহিনী, এই কলোনিয়ালিজম, ইম্পেরিয়ালিজম সবকিছুর এগেনস্টে এক ধরনের রিয়াকশন বলা যেতে পারে এই ওয়েটিং ফর, এবং তার কাহিনী এই ওয়েটিং ফর গোডো বলছে। বলো ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার নয়? স্যার অ্যাবসার্ড ড্রামা ফার্স্ট কে ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন? অ্যাবসার্ড ড্রামা প্রথমবার ইন্ট্রোডিউস করেছেন, এটা নিয়ে অনেক ধরনের মানে কন্ট্রোভার্সি রয়েছে। অনেকে বলে অ্যাবসার্ড ড্রামার সূচনা করেছেন স্যামুয়েল বেকেট, মানে ট্র্যাডিশনালি। অনেকে বলেন করেছেন এই ভদ্রলোক জন জেনে, জেরার্ড জেনে, ফ্রেঞ্চ অথর জন জেনে। এই ভদ্রলোক 1930s এ জন্ম, ফ্রেঞ্চ লিটারারি থিওরিস্ট। না, এই ভদ্রলোক নয়, কিন্তু স্ট্রাকচারালিস্ট। জেনে আলাদা, দাঁড়াও, জেনে জেনে ফ্রেঞ্চ নভেলিস্ট এন্ড অথর। জেনে 1910 সালে প্যারিসে জন্ম। ওনার অনেকগুলো
এই যে থিপস জার্নাল বা আবার লেডি অফ দ্য ফ্লাওয়ার্স, যেগুলো 1943 সালে লেখা হচ্ছে, মানে ওয়েটিং ফর গোডো লেখা হচ্ছে 1955-তে, ব্যালকনি লেখা হচ্ছে ওই 1940s-এ, দ্য মেডস লেখা হচ্ছে 1947-এ। অনেকে জাঁ জেনেকে ফার্স্ট বলে, উনি একজন থিফ ছিলেন, and চুরিও করতেন, ঠিক আছে, থিপস জার্নাল লিখেছেন, প্যারিসের রাস্তায় পকেটমারি করে বেড়াতেন। অনেকে জেনে বলে, অনেকে বলে উবু রয়ের লেখক, উবু রয়, কিং রয় বা উবু রয় বলে অ্যালফ্রেড গ্যারি। এই উবু রয়কে অনেকেই ফার্স্ট মানে এক ধরনের অদ্ভুত নাটক আর কি, যেখানে মানে চারপাশের জিনিসপত্রগুলো মানে অবসিন, আগলিনেস, আনরুলিনেস হচ্ছে। উবু রয়, ইটস আ প্লে বাই দ্য ফ্রেঞ্চ রাইটার অ্যালফ্রেড গ্যারি, then 23 years old, first performed in Paris in 1896. মাথায় রাখতে হবে প্যারিস ছিল তখন ইউরোপের সংস্কৃতির রাজধানী, সেখানে ডাডাইজম, সুরিয়ালিজম, থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড সবই জন্ম দিচ্ছে, এবং এটাকে অনেকেই এই প্রিকারসর টু সুরিয়ালিজম এবং থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড বলে। উবু রয়, উবু রয় মানে কিং উবু, তার গল্প। It's also an absurd drama. আর ইন জেনারেল অনেকেই, আমি যাকে নিয়ে রিসার্চ করেছি সেই ভদ্রলোক অর্থাৎ স্যামুয়েল বেকেটকে বলে সব থেকে ফেমাস অ্যাবসার্ড ড্রামাটিস্ট, এবং অফকোর্স ওয়েটিং ফর গোডো ইজ নোন অ্যাজ দ্য মোস্ট ফেমাস অ্যাবসার্ড ড্রামা। বলো, পরিষ্কার? এতদূর পরিষ্কার? স্যার গড অফ অ্যাবসার্ডিস একমাত্র স্যামুয়েল বেকেটকে কেন বলা হচ্ছে স্যার? কিন্তু উনি তো ইন্ট্রোডিউস করেননি। না, উনি ইন্ট্রোডিউস করেননি, কিন্তু উনি একটা বিরাট ফেমাস জায়গাতে এই থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড নিয়ে যান। দেখো, থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড অনেকেই লিখেছেন। কারা কারা এক্সপোনেন্ট অফ থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড আমরা একবার দেখে নেব। স্যামুয়েল বেকেট, আর্থার অ্যাডামভ, another very very famous playwright, very important exponent of the theater of the absurd. তোমাদের টেক্সটের মধ্যে যার লেখা রয়েছে ইউজিন আয়োনেস্কো, রোমানিয়ান ফ্রেঞ্চ প্লেরাইট। দেখো, এটা বেশিরভাগই ইউরোপিয়ান, এরা কেউ কিন্তু আমেরিকান বা ব্রিটিশও নয় অনেকে। স্যামুয়েল বেকেট আইরিশ, আর্থার অ্যাডামভ রাশিয়ান, ইউজিন আয়োনেস্কো রোমানিয়ান ফ্রেঞ্চ, জাঁ জেনে ফ্রেঞ্চ। এই তিনজন, এই 1 2 3 4 চারজন ছিল সব থেকে ফেমাস ফোর ডিফাইনিং প্লেরাইটস হু ডিফাইন দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য অ্যাবসার্ড ড্রামা। অ্যাবসার্ড ড্রামা ইজ এ থিয়েট্রিক্যাল মুভমেন্ট। তার জনক বলা যেতে পারি চারজনকে। পরবর্তীকালে সাবসিকুয়েন্ট এডিশনে এই আমাদের ভদ্রলোকের নাম হলো মার্টিন এসলিং, যিনি থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড লিখেছিলেন। এই বইতে আরো একজনকে যোগ করেন, তিনি ব্রিটিশ প্লেরাইট এবং ব্রিটিশ নোবেল লরিয়েট হ্যারোল্ড পিন্টার। হ্যারোল্ড পিন্টার, তিনি তার নাটকের মধ্যে খুব ভীষণভাবে হি ইউজ পজেস অ্যান্ড দ্য সাইলেন্সেস। ধরো যাক, আমি কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে থেমে গেলাম, কোনো কথা বললাম না, নিস্তব্ধতা, কোনো শব্দ বেরোচ্ছে না আমার মুখ থেকে, ভাষা আটকে গেছে। সো দ্যাট ইজ অলসো অ্যান অ্যাবসার্ডিটি, এবং হ্যারোল্ড পিন্টার সেটা ইউজ করে। সো বেসিক্যালি সব থেকে ফেমাস, যদি তোমরা নাটক পড়তে, আমি কয়েকটা নাটকের গল্প বলে ইনফ্যাক্ট শেষ করবো, অলরেডি 1 ঘন্টা 10 মিনিটের ক্লাস হয়ে গেছে। তো তার আগে আমি বলে রাখি যে যদি তোমরা নাটক পড়তে চাও তাহলে তোমরা অবশ্যই পড়ো বার্থডে পার্টি বাই হ্যারোল্ড পিন্টার। ইটস এ ব্রিলিয়েন্ট ড্রামা। তোমরা নাটক পড়তে গেলে পড়তে পারো টম স্টপার্ডের লেখা রোজেনক্রান্স এন্ড গিল্ডেনস্টার্ন আর ডেড। রোজেনক্রান্স এবং গিল্ডেনস্টার্ন দুটো হ্যামলেটের দুটো ক্যারেক্টার, আননোন ক্যারেক্টার, তারাই গল্পে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার। তারা পুরো হ্যামলেটের গল্পটা, যে হ্যামলেট ইজ টেকিং রিভেঞ্জ ওভার হিজ আঙ্কেল, এই গল্পটা তাদের পার্সপেক্টিভ থেকে, তাদের মার্জিনালাইজ পার্সপেক্টিভ থেকে বলছে। রোজেনক্রান্স এন্ড গিল্ডেনস্টার্ন আর ডেড। আর অবশ্যই ওয়েটিং ফর গোডো পড়তে পারো, স্যামুয়েল বেকেটের একটা বিখ্যাত নাটক এন্ড গেম। আমি তার কথা পরবর্তী ক্লাসে অল্প করে বলবো। সো দ্যাট দ্য বেসিক্যালি ড্রামাটিস্ট, and these are the famous drama of the absurd. বলো, পরিষ্কার? বল রে, পরিষ্কার কিনা? হ্যাঁ স্যার। বেশ। অ্যাবসার্ড ড্রামাতে কমিউনিকেশনটা কিভাবে হতো স্যার? কমিউনিকেশন ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে দিয়ে হতো, থ্রু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, ভার্বাল, but at the same time it is also consisted of various non-verbal languages. Non-verbal mode of communication মানে, for example, proximity মানে কি? প্রক্সিমিটি মানে কতটা কাছে থাকছে, থ্রু টাচ, হ্যাপটিক্স, এগুলো প্রত্যেকটাই নন ভার্বাল মোড অফ কমিউনিকেশন।
এই যে পিটার প্যাটার অফ দ্য রেন, আমি বৃষ্টি অনুভব করছি, দ্যাট ইজ অলসো আ নন ভার্বাল মোড অফ কমিউনিকেশন। বড় অ্যাক্টর, তোরা যদি টার্কভস্কি সিনেমা দেখিস, তোরা দেখবি, আমি আজকে ক্লাসে অনেক রেফারেন্স দিচ্ছি বাইরের, তারা এই নন ভার্বাল কমিউনিকেশন কি ইউজ করে, কেবলমাত্র ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে দিয়ে নয়, চোখের এক্সপ্রেশন, দৃষ্টি, টাচ, সেন্সিবিলিটি। আমি টাচ করলাম কৌশিককে, কিন্তু সেই মানে তার যে স্ক্রিনের মধ্যে টাচ করাটা, তার সেন্সেশন বাইরের লোক সুপারবো থেকে শুরু হলে কোনোটা ফিল করতে পারলো। একটা মৃতদেহকে টাচ করছে, কাঁদছে, দিজ আর ফর্মস অফ নন ভার্বাল কমিউনিকেশন। এই টেক্সটের মধ্যে আমরা দেখবো একটা গাছ রয়েছে, একটা গাছ যেটা সবুজে ভরপুর হয়ে উঠবে পরের ড্রামাতে, মানে পরের অ্যাক্টে, ফার্স্ট অ্যাক্টে একটা কমপ্লিটলি, এটা একটা ব্যারেন ট্রি। কি সিম্বলাইজ করছে? হয়তো সিম্বলাইজ করছে ক্রাইস্ট, জিসাস ক্রাইস্ট। এই সেকেন্ড অ্যাক্টে চলে এসছেন, আমি বলবো টেক্সট পড়াতে গিয়ে হয়তো চলে এসছেন, তাই তার যে অ্যারাইভাল সেটা সাজেস্ট করা হচ্ছে ওই ভাইটালিটি অফ দ্য ট্রির মধ্যে দিয়ে, তার সময়ের মধ্যে দিয়ে। ফলে অনেক ধরনের সিম্বল, নন ভার্বাল মোডস অফ এক্সপ্রেশন, এগুলো অ্যাবসার্ড ড্রামার পার্ট অ্যান্ড পার্সন। পরিষ্কার? স্যার বল বল। স্যার বলছে যে অ্যাবসার্ড ড্রামাতে রিপিটেশন কেন দেখা যায় বেশি? অ্যাবসার্ড ড্রামাতে রেপুটেশন দেখা যায় কারণ একটা বড়, ইনফ্যাক্ট ভিভিয়ান মার্সার বলেছে দিস ইজ মানে দিস পার্টিকুলার ড্রামা ওয়েটিং ফর গোডো ইজ the act, the entire drama is repeated twice, আমি এক্সাক্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা ভুলে গেছি। তার কারণটা কি? তার কারণটা ভালো করে একটু খেয়াল কর। আমি যখন মিথ অফ সিসিফাসের ডেফিনেশন দিতে গিয়ে দেখিয়েছি, আমাদের ডেইলি লাইফ রিপিটেশন, ইট ইজ অ্যাপারেন্টলি মিনিংলেস। আমি প্রত্যেক দিন তোদের পড়াতে বসি, তোদের পড়াই, আবার চলে যাই, জানি না কি হবে তোদের, তোরাও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে চলেছিস, প্রতিদিন পড়ছিস ডিসিপ্লিন হইতে, কিন্তু আলটিমেটলি তোদের লাইফের কোনো কিছুই চেঞ্জ হচ্ছে না। এই যে ভেরি আইডিয়া দ্যাট দ্য ডেইলি লাইফ ইজ রেকারেন্ট, রিপিটেটিভ অ্যান্ড ডাল, is essentially dull. There is no meaning inside this disciplined life. এই যে so-called discipline মানুষ ঠিক করেছে, প্রতিদিন সকালে উঠে পড়াশোনা, তার আমি পড়াশোনা বন্ধ করতে না, আমি অ্যাবসার্ডিজমের ভিউ পয়েন্টটা বলছি। প্রতিদিন একই কাজ করা, প্রতিদিন মানে বিভিন্ন অ্যাবসার্ড যে ফ্রেঞ্চ নুভো রোমান সিনেমা, সেগুলো তো দেখলে বুঝতে পারবি যে ওই যে মানুষ দাঁড়ি কাটছে, ওই ফ্যানা হচ্ছে, চান করছে ফুস করে, তারপরে অফিস চলে যাচ্ছে সুটেড বুটেড হয়ে, আবার ফিরছে, স্যান্ডউইচ খাচ্ছে, আবার রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়ছে। এই যে রেপিটেশন, এই যে রেকারেন্সি, ইট ইজ অ্যাপারেন্টলি মিনিংলেস। তার বদলে সে ডাকছে, টাকা না পেলেও কি খুব কিছু খারাপ হতো। এবং এই পুরো জিনিসটা কিসের জন্য করছে? সে ফ্রিডমের জন্য, যেখানে দ্যাটস দ্য বিগেস্ট আয়রনি, যেখানে ফ্রিডম বলে কিছু নেই। এই ব্যাপারটাকে অ্যাবসার্ড ড্রামা স্যাটিরাইজ করে, এবং সেই জন্যই অ্যাবসার্ড ড্রামা খুব রেপিটেটিভ, সার্কলিং, চলছে 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 চলছে, আবার মিনিংলেস। ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, আমি ক্লাসের মধ্যে অনেকগুলো ভালো প্রশ্ন এসছে। আর কিছু? এটা কি নিহাইলিজম ফিলোসফি আন্ডারে পড়ছে? হ্যাঁ, এই অনেকটাই আসছে, সমাজ খুব ভালো বলেছে, নিহিলিজম থেকে। হোয়াট ইজ নিহিলিজম? এনিওয়ান ইন দ্য ক্লাস? নিহিলিজম ফিলোসফি অফ নাথিং। সে মানে গডে বিশ্বাস করে না, মানে হিউম্যান এক্সিস্টেন্স নিয়ে বেশি। নিহিলিজম মানে হচ্ছে কাছাকাছি গেছে, গডে বিশ্বাস না করাটা হচ্ছে এথিইজম, নিরীশ্বরবাদ। নিহিলিজম কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করে না, ঠিক আছে? নিহিলিজম ইজ দ্য রিজেকশন অফ অল রিলিজিয়াস এন্ড মরাল প্রিন্সিপাল। মরাল প্রিন্সিপাল মানে বুঝতে পারছিস, যে জীবন যেভাবে বাঁচা যায় আমি সেভাবে বাঁচবো না। It is the belief that life is meaningless. It's absolute full of cynicism. Cynicism মানে হচ্ছে সবকিছুকে সন্দেহ করা। নিহিলিজম হচ্ছে যে নিজের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে না। এই যে নাস্তিক শব্দটা এক্সাক্ট ট্রান্সলেশন হচ্ছে নিহিলিজম। নিহিলিজমের এক্সাক্ট ট্রান্সলেশন হচ্ছে নাস্তিক, অস্তিত্ব। নিজের অস্তিত্ব যে বিশ্বাস করে না, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে না, সে কিন্তু নিরীশ্বরবাদী। ফলে হি ইজ রিজেক্টিং all forms of fundamental aspects of the human existence, knowledge, morality, meaning, মানে জ্ঞান,
এবং এথিক্স, নীতি সবকিছুকে রিজেক্ট করছে, যেটা দ্যাট ইজ নিহিলিজম। এই নিহিলিস্ট ফিলোসফি অনেকটা কাছাকাছি অ্যাবসার্ডিজম, কারণ এই অ্যাবসার্ডিজমও কোনো কিছু বিশ্বাস করে না, কোনো ফাউন্ডেশন বলে কিছু নেই। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। বেশ, আমি আজকের ক্লাস একদম শেষে চলে এসেছি। আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে শেষ করবো আজকের ক্লাস, পরে কালকের ক্লাসে তো আমরা ঢুকে যাবো সরাসরি ওয়েটিং ফর বোর্ডেতে। I will talk about a very, very famous play by Eugene Ionesco, and that is called probably flat number 69. Eugene Ionesco, এই দেখছিস কিরকম দেখতে, তোর দিকে তাকিয়ে আছে কিরকম, তোদের দিকে দেখেছিস? ড্রামাটার নাম হচ্ছে অ্যামেডি অর হাউ টু গেট রিড আউট অফ ইট। বিখ্যাত ড্রামা, দ্য কিলার বলে লিখেছেন, অদ্ভুত ড্রামায় এক্সিট দ্য কিং বলে লিখেছেন, হাঙ্গার অ্যান্ড থ্রাস্ট লিখেছেন। ওকে, অ্যামেডি ড্রামাটা আমি গল্পটা বলে আজকে শেষ করব তোদেরকে এই অ্যাবসার্ডিজমের ফিল দেওয়ার জন্য। ইটস এ ড্রামা দ্যাট বিগিনস ইন আ পার্ক। একটা পার্কের মধ্যে টু ম্যান and another woman, they are sitting with one another. Suddenly we discover যে পাশাপাশি একটা নারী একজন পুরুষ বসে রয়েছেন, and they are conversing with one another. And suddenly the man asks the woman, in which particular area of France, Paris, do you live in? The woman answers back that I do live in this particular area. Well, which particular road or street? বললো যে প্যারিসিয়ান স্ট্রিট নাম্বার 9। সে তো অবাক, ওই একই রাস্তায় সেও বাস করে। Suddenly asks যে which apartment? She answered back, the name of the apartment is as same as, it is the same apartment in which the man lives. একই অ্যাপার্টমেন্টে বাস করে, একই রাস্তায় বাস করে। তাকে জিজ্ঞেস করলো which flat? She says flat number 909. Suddenly the man takes aback, সে একই ফ্ল্যাটে সেও বাস করে। নাটক এখানে স্টপ হয়ে যায় এবং সাডেনলি আমরা দেখতে পাই এই গোটা নাটক জুড়ে, যখন নাটকটা একটা বেঞ্চের মধ্যে হচ্ছে, একটা বেঞ্চের মধ্যে ওয়ান ম্যান অ্যান্ড ওম্যান ইজ সিটিং, মানে খুব খারাপ আঁকি, এগেন সিটিং ওভার দ্য পার্ক। সাডেনলি একটা বিরাট বড় পা স্টেজের এখান থেকে, একটা বেলুন দিয়ে তৈরি হওয়া পা, এটা বড় হতে 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 এদের দিকে আসছে এবং নাটক শেষ হচ্ছে, এদের সরিয়ে দিচ্ছে। কিছু বুঝতে পারলে? দ্য ম্যান অ্যান্ড দ্য ওম্যান, দে আর বেসিক্যালি হাজব্যান্ড অ্যান্ড দ্য ওয়াইফ। তারা স্বামী এবং স্ত্রী, এবং স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে তৈরি হওয়া যে বিরাট বড় ব্যবধান, যে অনতিক্রম্য দূরত্ব, তাদের যে অ্যাবসার্ড এক্সিস্টেন্স, দে আর হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ এন্ড দে ডু নট নো ইচ আদার, দে কান্ট কমিউনিকেট উইথ ওয়ান অ্যানাদার, দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম ইজ কমপ্লিটলি ব্রোকেন ডাউন। তাই নিয়ে এই অ্যাবসার্ড ড্রামা, এবং দ্যাট ফিট, ইট এ হিউজ ফিট, ইজ দ্য সিম্বল of the dead body of their marriage. তাদের পারিবারিক বন্ধনের মৃত্যু, তাদের বিয়ের মৃত্যু হয়ে গেছে বহু বছর আগে, তারা ক্যারি করছে। In the same way, a killer, in the drama Killer, Eugene Ionesco will show যে একটা বাবা আর মা, they are preparing for his son's arrival as a military lieutenant, বড় পজিশন পেয়েছে। Suddenly the arrival of the death news will appear. গোটা নাটক জুড়ে বাবা মা চেয়ার, সরি এই নাটকের নাম চেয়ার ঠিক করবে যে কখন তার ছেলে আসবে, এসে বক্তৃতা দেবে।
all these actions become completely meaningless. আবার তারা চেয়ার ঠিক করতে আরম্ভ করলো। Why? তাদের সন্তানের ফিউনারেলের জন্য। মৃতদেহ এসে যাবে একটু পরে, তারপরে শ্রাদ্ধ শুরু হবে। ফলে এই যে লাইফ, হাউ লাইফ ইজ অ্যাবসলিউটলি মিনিংলেস, জীবন কিভাবে মূল্যহীন, কমপ্লিটলি এই জীবন যে কোনো সময় পাতে পারে, তার যে ফিলোসফি, সেটা যেভাবে লিটারেচার এবং আর্টের মধ্যে দিয়ে রিফ্লেক্টেড হয় অ্যাবসার্ড ড্রামা, সেটা রিফ্লেক্ট করার চেষ্টা করে। অ্যান্ড ওয়েটিং ফর গোডো আমরা দেখবো পরের ক্লাস থেকে, সেটাই করার চেষ্টা করেছি। থ্যাংক ইউ। পরিষ্কার কি পরিষ্কার নয় সবার কাছে? হ্যাঁ স্যার, পরিষ্কার। থ্যাংক ইউ। কারোর কোনো প্রশ্ন আছে এই অ্যাবসার্ড ড্রামা নিয়ে? স্যার একটা ছিল। বল বল বল। স্যার, যে কোনো রাইটিং এ যদি ডার্ক হিউমারের পরিমাণটা যদি বেশি থাকে, তাহলে সেটা কি অ্যাবসার্ড ড্রামা ধরা যাবে? হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা কি হয়েছে, আমি একটা কথা বলছি, যেটা হচ্ছে 1950s এবং 60s এর পরে ডার্ক হিউমার অনেক লেখার মধ্যে এসছে। এর ফলে সেটা ডার্ক হিউমারের মানে অ্যাবসার্ড ড্রামার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ডেফিনেটলি ডার্ক হিউমার, দের ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট ইট, ঠিক আছে? কিন্তু ডার্ক হিউমারের সঙ্গে সঙ্গে স্ল্যাপস্টিক কমেডি মানে কি ফিজিক্যাল কমেডি। এই যে চার্লি চ্যাপলিনের দেখেছিস সিনেমা, দুম করে দাঁড়াচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে, দাঁড়াম করে দরজা মাথায় লাগলো। These are all part of the absurd drama, absurd theatrical. এগুলো প্রত্যেকটাই নাটকটা করলে সবচেয়ে ভালো হয়। এদিকে যদি আমাদের টাইম থাকতো তাহলে আমরা নাটকটা স্টেজের মধ্যে মঞ্চস্থ করতাম রামরঞ্জন চক্রবর্তী সেমিনার হলে, কিন্তু সেটা যেহেতু নেই, পরে কখনো আমরা করবো নিশ্চয়ই। তো ফলে এইগুলো প্রত্যেকটাই অ্যাবসার্ড ড্রামার পার্ট অ্যান্ড পার্সেল ডার্ক হিউমার। কিন্তু ডার্ক হিউমার না, মানে শুধু ডার্ক হিউমার হলেই অ্যাবসার্ড হবে না। অ্যাবসার্ডের মধ্যে এই লাইফের যে মিনিংলেস এক্সিস্টেন্সিয়াল ব্যাপার, অস্তিত্ববাদী কিছু বিষয়, এইগুলোকে আসতে হবে, একটা ফিলোসফিক্যাল ব্যাপার থাকবে, কেবলমাত্র ডার্ক হিউমার নয়। তোরা কি কেউ বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম বলে সত্যজিৎ রায়ের একটা বিখ্যাত লেখা পড়েছিস? সেরা সত্যজিতের প্রথম লেখা, সৃজিত মুখার্জির নিয়ে সিনেমাও করে, বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম। তোরা সাহিত্য পড়িস না? এখানে গোটা টেক্সটটা জুড়ে বিপিন চৌধুরীকে তার একজন ফর্মার কলিগ হঠাৎ করে তাকে ভয় পাইয়ে দেবেন কলেজ স্ট্রিটে এসে এটা বলে যে, এই বিপিন দা, মনে পড়ছে তো আমাকে, রাঁচিতে গিয়েছে ভাই, আপনার পায়ের মধ্যে বিরাট ইনজুরি হলো, পড়ে গেলেন। বিপিন চৌধুরী প্রচন্ড ডিসিপ্লিন লোক, সে যা ঘটে সব ডায়েরিতে লিখে রাখে, তার জীবনের পুরোটা তার নিয়ন্ত্রণ। হঠাৎ করে সে পাগল হয়ে যাবে এটা ভেবে যে কি লোকটা কি বলছে। প্রথমে বিপিন চৌধুরী পাত্তাই দেবে না, কি বলছেন আপনি, না না মশাই আমি তো আপনাকে চিনি না। এই লোকটা অ্যাকচুয়ালি একটা কনস্পিরেসি করবে তার সঙ্গে কলিগ। বিপিন চৌধুরীর কোনো ফ্যামিলি নেই, তার সমস্ত কলিগদের চেনা ছিল এই ভদ্রলোকের। এবং ভদ্রলোক বলবে, তোমরা যখন বিপিনদা জিজ্ঞেস করবে যে আচ্ছা 1954 সালে আমি কি রাঁচিতে ছিলাম, তখন সবাই উত্তর দেবে হ্যাঁ রাঁচিতে ছিল। বিপিন চৌধুরী পাগল হয়ে যাবে। কি বলছো? এনসিইআরটি-তে এই বিপিন চৌধুরী লেপস অফ মেমোরি যে কথাটা আপনি বললেন, হ্যাঁ এনসিইআরটি-তে আছে স্যার। হ্যাঁ, তাহলে ওটা সত্যজিৎ রায়ের ট্রান্সলেশনটা আছে, আচ্ছা এনসিইআরটি-তে রয়েছে। আচ্ছা এনসিআর। তো তোরা যদি কেউ সিনেমাটা দেখতে চাস, আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি, নেটফ্লিক্সে ওই সত্যজিতের শর্ট স্টোরি নিয়ে সিরিজটা, নেটফ্লিক্স সত্যজিৎ সিরিজ রে বলে যে সিরিজটা হয়েছিল, তার যে প্রথমটা, রে সিরিজের যে প্রথম গল্পটা, দাঁড়া, প্রথম গল্পটার নাম কি ছিল? এই যে ফরগেট মি নট, এটা সৃজিত মুখার্জি ডিরেক্ট করেছিল, ভোলা নিয়ে, ফরগেট মি নট, বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম, এর ওপরে বেস করা, বিপিন চৌধুরীর মেমোরি লস, তাই নিয়ে আলী ফাজল অভিনয় করেছিল। ইটস আ ব্রিলিয়েন্ট, মানে এইখানে অতটা ভালো করতে পারেনি, মোটামুটি করেছে, কিন্তু টেক্সটটা সত্যি অসাধারণ, একটা লোকের পাগল হয়ে যাওয়ার গল্প। যে মুহূর্তটা, এটা একটা ডার্ক হিউমার, এটা খানিকটা অ্যাবসার্ডের কাছাকাছি, কিন্তু পুরোপুরি অ্যাবসার্ড নয়। ক্লিয়ার?
স্যার স্যার একটা কথা ছিল, বলো। যখন স্যার আমাদের ইন্ডিয়া বলুন, আমরা যখন ইন্ডিয়ারা কলোনাইজ হয়নি স্যার, ধরতে গেলে ইন্ডিয়াতে তো পৃথিবীর সব থেকে ধনীতম দেশ ছিল। হ্যাঁ, অন্যতম ধনী চায়নাও ছিল তার মধ্যে। চায়না হয়তো একটু এগিয়ে ছিল, অল্প এগিয়ে ছিল, কিন্তু ইন্ডিয়া খুবই ধনী ছিল, এই নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই। ইন্ডিয়া খুবই ধনী না ধরলে স্যার, ব্রিটেন শুধু 45 ট্রিলিয়ন সম্পত্তি শুধু ব্রিটেন আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই। ভয়ঙ্কর, মানে 45 ট্রিলিয়ন। সম্পত্তি থাকলেই যে জিডিপি বাড়ে তার তো কোনো মানে নেই। আরে জিডিপির সঙ্গে সম্পত্তির সঙ্গ নাই। আমি এটাই কথা বলছি যে ইংল্যান্ডে আমরা যে ইন্ডিয়া এত ধনীতম দেশ ছিল, যখন আলেকজান্ডার আসে স্যার, তখন আলেকজান্ডার প্রথম একটা বলছে যে ভারত হলো সর্বোচ্চ ধনীতম দেশ। তার তার অধিকাংশ ছিল সুরাট নামে, একটা সুরাট নামে আমাদের যে ইয়ে আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সুরাটের যে বন্দর বিখ্যাত সেখানে ছিল। ঠিক ঠিক সব দিকে প্রচুর ছিল। ছিল ছিল, এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, সত্যি ছিল। তো যাই হোক, আর মানে সে তো বটেই, তো আর কিছু করারও নেই এখন। তো ফলে আজকের ক্লাসটা আমরা এখানে শেষ করলাম। 1 মিনিট দাঁড়া, আমি ক্লাসটা শেষ